เรื่องสตรีนั่งประอังมาจากเต่าการปีเปรย์นีเมียนบาร์เนบเมียนมันเนะกอดเมียนกลใส่มันเนะชโมโดโรธีกอดสลังเนียงยางคลังทั้งไงมวยนาเป็ดได้กอดเรียบทวดดำน้าแต่เราสีเพลย์ไงนู้กอดกับบันซัวกลใส่กอดทาตากลจังไอเอาปกเต็งเอาไว้มาเอากลวิ่งหลับเอาปกเจติสลังกลจังบันบัดใส่รีไตรเชียงดับไปรู้นับปกมันไอที่กลใส่ระบบปุกกอดกับบันเลียกลใส่ระบบกอดให้ก็จะเจนจมูกนังเนะบมร้ายระบบกอดบรรทอปีกวาดบันเป็นจับการเราซีระบบกอดไทยนู้บารเนบเมียนกับบันไฟเรากรุบที่กันไล่ดับใบติงบัดเซรีไตรดับไปดูปันแต่ขมิ้นไปย่อยต่อเตสอเวียมันมีบัดเซรีไตรได้ไตรบันเกเราเคยนูตีปันแต่การไฟเรากระบอกกอดบันนอมกอดตัดดาวขนมเปรย์กอดกับบันบรรทอดำนาเตมกระหดดอกกอดบันเคยประสาทดอกอาจามุยดำมีดดำเชยกปูเนยกับบันนูให้ในตีนูในเลือดดำเชิญนูเมียนบัดเซรีไตรดัสระสะอาดเชียงจ้างปีรูกรันแต่เคยบัดเซรีไตรนูเพลียมบารเนบมินก็บ้านในยัยแต่กันเนบบมร้ายระบกอดหลังแต่ดำชื่อหนูตื่นให้จับยกบัดเซรีไตรดัสระสะอาดเชียงปีรูนูเมาแต่ในเป็ดเนบบมร้ายเฮียบโจลแต่จัดดำเชิญแต่ให้นูก็สัตว์แต่มินสัตว์เต่าไม่กบ้านหลุดเจงปีข้างกลายดำเชิญนูเมาให้ก็กระหำแต่นาเห็นลุยสัตว์บัดเซรีไตรระบยืงซีเจ้านูเอาขมสมภัยตูพองขมมันบันดังถาบาไซนิเชื่อระบานเนี่ยที่สมตุกชีวิตเอาปุยเชิงพองขมมันพัดเอาเอาไว้กระดอยเอาแต่เนี่ยจองบานขมิ้นเอาไว้ไอช่วยสังครูไอบานที่ลูตราแต่ไอสนจาหนึ่งพัดเอาเอาเชิงในระบาดดำบงได้ไอหนึ่งจูบหายเดเปิลได้ไอบานตลอดเตปเตียวินประเสริฐไอจุลพร้อมยืนตุกชีวิตเอาไอหนึ่งเอาบาไซเตอไอพองได้ปนแต่จบบาเวียเชโดโรทีระบักสมก็มาทำไอ้ลมมาจ้าคนเสด็จบ้านลมมาจ้ามันแมนเชื่อระบาดดำบงได้จุบลมมาจ้าที่บาร์เนบมินก็บันโยดพร้อมตามการเตรียมที่ระบาดสัตว์เต่าปันแต่ในเปเดบาร์เนบมินบันมาดับเตะโดโรธีก็บันรถมารกอดรวยใช้ก็เอากอดจังแนนบันต่อไปบันเคยทากอดบันยกบะเซรีไตรมาไอเนียงไฮนุเนียงสบายรีคลังนะปันแต่บาร์เนบมินมันไอไตรอ้อนังสบายบันตีรวยใช้กอดก็จับประดามจุ่มโดโรธีจิตติสลายเยอะบอกปุกวิบานถือเอาปุกขาดบ่องปลุกปุกบานถือการสัญญาจิมวยประอมาจากเต่าหอยถาปุกนังเอามนุษย์ดำบงดบานจูบปุกมุนกีมุนเปดปุกมัดดอลเตียบารเนบมินบันปัญญลเอาไว้แต่งอ้อดับบ้านกัดแรงลูกปุกการสัญญาเกิดจากการสัญญาขยำไตรแต่ไตนับปุกตีกอดนังสำหรับโกนเต้สมัยแต่สัตว์เต้าก็มันไอพลับโดยเจ้าวิศนาบักขยำบันได้ในทั้งไงบันตอบโดโรธีก็บันจะเจงเต้ขนมปรีปันแต่เอาไว้เดนี้มันดังนู้คือท่าสัตว์เต้าคือจีประอมาจ้าได้มินมุนสแนเนื้อเป็ดไงกอดคือจีเต้าดอกคลั่งปูแก่ดอกนี้นังแนบบำราบักกอดแต่งอ้อเนื้อเป็ดยบปูเก๋คือสัตว์แต่ปลายคลายติจีตมรงมนุษย์โดยขณีเนื้อเป็ดได้โดโรธีเจ้าแต่ดอกขนมปรีเนียงตระบานเกนอมเต้ประสาทจีระเตเซมีโอเตียงได้สัตว์เต้าสมสวากุมจากสตรีดสระสะอาดระบบขมเคยถ้าเอาปุกระบบเนียงปัจจุบันตามสมัยกอดปัจจุบันจามันขมเมียนกิตยูแต่เมียนเนียงจีเพอร์เยระบบขมตระบันกิจมาเล่นสายไทยปันไตขมันไอรีบกาจมวยโลกบันเตโปรโลกจะสัตว์เต้าในเป็นนู้ปนลือประจันบ้านเรจินในตามบางอุดประอังมาจากเต้าก็บ้านพลับโดยย่างอาจาได้บางหันในรูปประอังมาจากดอสังหาในจมปูมกระบาเนียงขมคือเชื่อประอังมาจากเฮายังตระบันเกดับมุนอากุมดัดฟื้นเอายังคล้ายตัวเจสัตว์เต่าในเปลือกไงโดโรธีหยิ่งปรุนนิ่งสบายจิตให้นักนองเป็นนู้นิ่งก็จับดามสลังประอังมาจากมันอยู่ปนมันอาปีระบบปูเกก็บ้านรีบจำแรงปูเกบ้านรุนในจมูกเนียย่างรีโดยจิตเต่าได้ในเปลือกไงให้กลับล้างเนื้อเปย์จุกไงมุยประอังมาจากเต่าบ้านมารดโดโรธีรู้ใช้ก็ในเยธาไงสายเมียนปรุปิธีบนเนื้อเตะเอาปุกโอนประสิทธิ์บ่อนจังเตยบ้องหนังเอาสัตตาอมดำนาโอนเตยตินุปัจจิโกไอสลังคลังนะปันแต่พระเอามาจ้าบักขยมาจ้ามันไอเตยแต่มันไอบันเตตรงตราแต่เตยจมูกขยมาจ้าโอนสำลังบ้องมันไอเตยบันเตเมียนมุนอกุมตีปีหนึ่งดักมาเลือบ้องบ้าสมใบแต่เมียนปลือโตยมุ้ยป้ามาเลือบ้องหนังคลายเตยเจียห้องอรยะเปลปรังปีชนะซ้อมตกปะเตยจ้าขยมาจ้านังตะเนียท่าพระอังนังเมนสวัสดิเพบขยมาจ้านังกาเปพระอังกรบเป็นลือแตงอ้าโดยเฉพาะพระอังมาจ้านังประนิงกับบันเตรียมคลุนรุจิสไรดับใบเตจรูมบารเนบมินสบายจัดนะดับบันดังอมปีพระอังมาจ้าเต่ากอดกับบันสวากลมตรง
ព្រះនាងមានសាលមួយដែលត្រូវបានសាងសង់ដែលជញ្ជាំងក្រាស់ដូច្នេះគ្មានកាំរស្មីពន្លឺអាចចូលបាននោះទេនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់តោផ្ទុំដោយមានភ្លើងគប់ទៀនត្រូវបានអុជបំភ្លឺប៉ុន្តែព្រះនាងមិនបានដឹងថាសាលធំនោះត្រូវបានគេសាងសង់ដោយឈើស្រស់សើមហើយនៅពេលដែលវារឹងស្ងួតវានឹងត្រូវបែកចេញបណ្ដាលឲ្យមានស្នាមប្រេះតូចៗដែលវាមិនត្រូវបានគេកត់សម្គាល់រហូតដល់វាយឺតពេលទៅហើយនៅពេលដែលក្បួនដង្ហែជាមួយភ្លើងគប់និងមនុស្សរបស់នាងបានត្រឡប់ពីការប្រារព្ធពិធីនោះវិញក៏ស្រាប់តែមានពន្លឺរស្មីដ៏តូចមួយបានធ្លាយចេញមកប៉ះចំព្រះអង្គម្ចាស់តោនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់តោក៏បានក្លាយទៅជាសត្វហង្សនៅពេលដែលដូរ៉ូធីត្រឡប់មកវិញនាងមិនបានឃើញអ្វីក្រៅពីសត្វហង្សសនៅទីនោះទេអស់រយៈពេល7ឆ្នាំទៀតបងនឹងក្លាយទៅជាសត្វហង្សហើយត្រូវហោះហើរចេញទៅប៉ុន្តែមានក្តីសង្ឃឹមមួយរាល់ជំហានទី7បងនឹងទម្លាក់ស្លាបពណ៌សមួយហើយប្រសិនបើអូនដើរតាមនោះអូនអាចដោះលែងឲ្យបងមានសេរីភាពបានព្រះនាងដូរ៉ូធីបានដើរតាមសត្វហង្សពណ៌សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់តាមស្នេហាពិតរបស់ទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងដែលទ្រង់ហោះហើរទៅអស់រយៈពេល7ឆ្នាំព្រះនាងបានដើរតាមទ្រង់ខ្ញុំម្ចាស់ពិតជារីករាយណាស់ព្រោះ7ឆ្នាំនេះចិត្តចាប់ហើយពួកយើងនឹងរួចផុតពីបញ្ហារបស់ពួកយើងក្នុងពេលឆាប់នេះថ្ងៃមួយស្លាបពណ៌សលែងបានទម្លាក់មកទៀតហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់ដូរ៉ូធីក៏ត្រូវបានបាត់បង់ព្រះនាងដូរ៉ូធីក៏បានឡើងលើដើមឈើធំមួយហើយនៅពេលដែលខ្យល់បក់មកនាងក៏បានសួរថាខ្យល់បក់បោកដើមឈើនិងស្លឹកឈើទាំងអស់នេះតើអ្នកមានបានឃើញសត្វហង្សពណ៌សហោះហើរទៅដល់ណាដែរទេខ្ញុំបានឃើញសត្វហង្សពណ៌សនោះបានហោះទៅសមុទ្រក្រហមជាកន្លែងដែលវាអាចទទួលបានរូបរាងជាសត្វតោនៅពេលនោះគាត់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយសត្វនាគដ៏ខ្លាំងក្លាដែលតាមពិតនោះគឺជាព្រះនាងដែលមានមន្តស្នេហ៍ឈ្មោះថាបេទ្រីសនេះគឺជាដំបងវេទមន្តបន្តដំណើរទៅសមុទ្រក្រហមហើយចង្អុលវាឆ្ពោះទៅរកនាគហើយនិយាយថាអាប្រាកាដាប្រាហើយបន្ទាប់ពីនេះពួកគេទាំងពីរនឹងទទួលបានរូបរាងមនុស្សឡើងវិញដូរ៉ូធីបានអរគុណដល់ខ្យល់នៅពេលដែលនាងបានទៅដល់សមុទ្រក្រហមនាងក៏បានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់តោនិងនាគកំពុងតែប្រយុទ្ធនាងដកដំបងវេទមន្តរបស់នាងចេញមកភ្លាមហើយក៏ចង្អុលទៅនាគអាប្រាកាដាប្រាវេទមន្តចេញពីដំបងទៅវាយប្រហារសត្វនាគវាក៏បានដួលទៅលើដីនៅទីនោះព្រះអង្គម្ចាស់តោទ្រង់បានដាក់ក្រញាំលើសត្វនាគភ្លាមនោះពួកគេទាំងពីរក៏បានត្រឡប់ទៅទម្រង់មនុស្សវិញសត្វនាគក៏បានត្រឡប់ទៅជាព្រះនាងបេទ្រីសឡើងវិញទ្រង់បានអរគុណពួកគេទាំងពីរហើយក៏បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់រាជាណាចក្ររបស់នាងចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះនាងដូរ៉ូធីក៏បានវិលត្រឡប់មកកាន់រាជាណាចក្ររបស់គេវិញហើយពួកគេទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាដោយមានសុភមង្គលជារៀងរហូតបញ្ចប់រឿងស្ដេចមានពុកចង្ការវែងកាលពីព្រេងនាយមាននគរមួយដ៏សែនឆ្ងាយមានស្ដេចមានព្រះនាមថា Michael មានបុត្រីមួយព្រះអង្គមានព្រះនាមថា Dina ហើយដែលស្រស់ស្អាតដូចជាផ្កាប៉ុន្តែព្រះនាងអាត្មានិយមមានទំនុកចិត្តខ្ពស់យល់ថាគ្មានអ្នកណាល្អស្មើព្រះនាងនោះទេទ្រង់មើលងាយព្រះអង្គម្ចាស់ជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេមកសុំព្រះនាងរៀបអភិសេកថ្ងៃមួយព្រះអង្គម្ចាស់ Michael បានរៀបចំពិធីជប់លៀងដ៏អស្ចារ្យមួយហើយបានអញ្ជើញអ្នកមានសិទ្ធិមកចូលរួមបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបានបង្ហាញមុខនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់បុត្រីមហាក្សត្រប៉ុន្តែបរិសម្នាក់ដែលទ្រង់បានតូចនោះទ្រង់មិនពេញប្រតិទាស់ទៅសោះម្នាក់នេះគឺធាត់ណាស់ឯម្នាក់ទៀតគឺខ្ពស់ពេកទី3នេះវិញគឺទាបពេកទី4នេះគឺស្លេកស្លាំងពេកដូច្នេះទ្រង់មានហេតុផលនិយាយដើម្បីប្រឆាំងជាមួយព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលទ្រង់បានត្រេះរិះទ្រង់បានតេះដៀលស្ដេចដែលល្អម្នាក់ឈរនៅទីនោះពុកចង្ការរបស់ទ្រង់ពិតជាវែងខ្លាំងណាស់ទ្រង់មានពុកចង្ការវែងដូចជាខ្លាឃ្មុំចាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលព្រះនាមថាស្ដេចមានពុកចង្ការដ៏វែងប៉ុន្តែស្ដេចចំណាស់នៅពេលដែលទ្រង់បានឃើញបុត្រីរបស់ទ្រង់មិនបានធ្វើអ្វីក្រៅពីចំអកឲ្យបេក្ខជននោះហើយថែមទាំងស្អប់ពួកគេហេតុដូច្នេះទ្រង់ខ្ញាល់ណាស់ហើយបានស្បត់ថាព្រះនាងត្រូវតែរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអ្នកសុំទានដំបងគេដែលដើរមករកខ្លោងទ្វាររបស់ស្ដេច2-3ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកសុំទានម្នាក់បានមកស្រែកច្រៀងនៅក្រោមបង្អួចនៅពេលដែលស្ដេចបានឮទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឲ្យគាត់ចូលមកដូច្នេះអ្នកសុំទានបានចូលមកដែលក្នុងសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់ហើយបានច្រៀងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់មហាក្សត្រនិងបុត្រីរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលច្រៀងចប់គាត់ក៏បានសូមអំណោយដ៏តូចមួយស្ដេចក៏មានព្រះបន្ទូលថាចម្រៀងរបស់ឯងបានធ្វើឲ្យយើងពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យឯងនៅបុត្រីរបស់យើងជាកាដូក្នុងនាមជាប្រពន្ធរបស់ឯងបុត្រីរបស់ព្រះអង្គភ័យខ្លាចណាស់
ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថាបិតាបានស្បត់ថានឹងបញ្ជូនឯងទៅឲ្យអ្នកសុំទានដំបងគេដូច្នេះបុត្រីហើយនឹងបិតាត្រូវគោរពពាក្យសំដីម្ចាស់ស្ត្រីមានសវណ្ណីមិនចេញគ្មានវិធីអីជ្រើសរើសក្រៅពីរៀបអភិសេកជាមួយអ្នកសុំទាននោះទេស្ដេចក៏មានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវនេះបុត្រីសម្លាញ់វាមិនសមនឹងបុត្រទៀតទេក្នុងនាមជាអ្នកសុំទានម្នាក់ដែលស្នាក់នៅក្នុងរាជវាំងរបស់យើងបែបនេះបុត្រីប្រហែលជាត្រូវទៅរស់នៅជាមួយប្តីរបស់បុត្រហើយអ្នកសុំទានបាននាំព្រះនាងចេញទៅហើយព្រះនាងត្រូវតែដាក់ដៃថ្មើរជើងជាមួយនឹងគាត់នៅពេលដែលពួកគេមកដល់ព្រៃមួយដ៏ធំព្រះនាងក៏មានព្រះបន្ទូលថាតើព្រៃដ៏ស្រស់ស្អាតនេះជារបស់អ្នកណាគេទេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ដេចដែលមានពុកចង្កានដ៏វែងបើអូនយកទ្រង់វាច្បាស់ជាខ្លាចជាព្រៃរបស់អូនហើយអូព្រះជាម្ចាស់អើយហេតុអីបានជាខ្ញុំអភ័ព្វយ៉ាងនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានមកដល់វាលស្មៅមួយតើវាលស្មៅដ៏ស្រស់ស្អាតនេះជារបស់អ្នកណាគេទេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ដេចមានពុកចង្កាវែងបើអូនយកទ្រង់វានឹងខ្លាចទៅជាវាលស្មៅរបស់អូនហើយព្រះជាម្ចាស់អើយហេតុអីក៏ខ្ញុំអភ័ព្វយ៉ាងនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានមកដល់ទីក្រុងដ៏ធំមួយតែទីក្រុងធំដ៏ល្អនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាគេទេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ដេចដែលមានពុកចង្កាវែងប្រសិនអូនព្រមយកទ្រង់វានឹងខ្លាចទៅជាទីក្រុងរបស់អូនអូព្រះជាម្ចាស់អើយហេតុអីបានជាខ្ញុំអភ័ព្វយ៉ាងនេះនៅទីបំផុតពួកគេក៏បានមកដល់ខ្ទមដ៏តូចមួយអូព្រះជាម្ចាស់អើយតើខ្ទមដ៏កំសត់នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាគេទេវាជាផ្ទះរបស់បងយើងនៅរស់នៅទីនេះជាមួយគ្នាណាប្រពន្ធសម្លាញ់ពេលនោះព្រះនាងក៏បានចូលទៅក្នុងខ្ទមនោះហើយចាស់អ្នកបម្រើនៅណាទេអ្នកបម្រើអីអូនគឺជាប្រពន្ធរបស់បងឥឡូវនេះតោះតែរៀបចំអាហារពេលល្ងាចបងពិតជាអស់កម្លាំងណាដូច្នេះខ្ញុំនេះហេជាអ្នកបម្រើបងនោះពិតណាប៉ុន្តែព្រះនាងឌីណាមិនយល់ពីរបៀបធ្វើម្ហូបនោះទេដូច្នេះអ្នកសុំទានចម្អិនអាហារដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកពួកគេក៏ចូលសម្រាកប៉ុន្តែគាត់បង្ខំឲ្យព្រះនាងក្រោកពីព្រលឹមអស់រយៈពេល2 3ថ្ងៃកន្លងទៅពួកគេរស់នៅក្នុងរបៀបនេះហើយស្បៀងរបស់ពួកគេក៏អស់ប្រពន្ធសម្លាញ់យើងមិនអាចបន្តរស់នៅដោយគ្មានស្អីហូបបែបនេះបានទេបងនសាលបងលក់ផាំងធ្វើពីឥដ្ឋអូនត្រូវអង្គុយលក់គ្រឿងស្មូនទាំងអស់នេះនៅផ្សារហើយចុះបើសិនជាមាននរណាម្នាក់មកពីនគរបេដារបស់ខ្ញុំហើយគេបានមកផ្សារនេះឃើញខ្ញុំអង្គុយលក់បែបនេះហាតើពួកគេនឹងមើលងាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអ្នកសុំទានមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្ដាប់ព្រះនាងនោះទេនៅថ្ងៃបន្ទាប់ព្រះនាងបានអង្គុយលក់នៅជ្រុងម្ខាងនៃផ្សារប៉ុន្តែភ្លាមនោះស្រាប់តែមានអ្នកជិះសេះស្រវឹងម្នាក់បានមកដល់ទីនោះហើយគាត់ក៏បានជិះកាត់ផាំងនោះបណ្ដាលធ្វើឲ្យវាខូចខ្ទេចខ្ទីព្រះនាងមិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីព្រះកន្សែងនោះទេអត់ទេព្រះនាងបានរត់ទៅផ្ទះហើយប្រាប់អ្នកសុំទានអំពីសំណាងអាក្រក់នោះបានហើយឥឡូវកុំយំអីបងបានមើលឃើញថាអូនមិនអាចធ្វើការងារអ្វីបានទេដូច្នេះបងបានទៅវិមានស្ដេចរបស់យើងហើយបានសួរថាតើពួកគេមានកន្លែងសម្រាប់អ្នកបម្រើផ្ទះបាយទេហើយពួកគេបានសន្យានឹងជួលអូនដោយវិធីនោះអូននឹងទទួលបានអាហារដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះឌីណាធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយធ្វើការងារដែលកខ្វក់បំផុតនៅក្នុងហោប៉ៅទាំងពីររបស់ព្រះនាងបានដាក់ពាងតូចមួយនៅក្នុងនោះព្រះនាងបានយករបស់ដែលនៅសល់ក្នុងផ្ទះបាយដាក់ចូលទៅក្នុងពាងនោះទ្រង់តែងតែយកម្ហូបនោះមកឲ្យប្តីរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់យប់នៅក្នុងពិធីរៀបអភិសេករបស់បុត្រាច្បងស្ដេចព្រះនាងដ៏កំសត់បានទៅសាលរបស់ស្ដេចហើយក៏បានលាក់ខ្លួននៅមាត់ទ្វារដើម្បីលួចមើលប៉ុន្តែអ្នកបម្រើបានយកចានដែលពោពេញទៅដោយអាហារឆ្ងាញ់ឆ្លងកាត់ព្រះនាងអ្នកបម្រើពិតជាអាណិតព្រះនាងណាស់ហើយក៏បានបោះពីបេះដូងទៅព្រះនាងនៅពេលដែលគេឆ្លងកាត់ទីនោះរបស់នោះព្រះនាងបានដាក់ក្នុងពាងដើម្បីយកទៅផ្ទះបន្ទាប់មកព្រះបុត្រារបស់ស្ដេចក៏បានចូលមកដល់ហើយនៅពេលដែលទ្រង់បានឃើញព្រះនាងដ៏ស្រស់ស្អាតឈរនៅមាត់ទ្វារទីនោះទ្រង់ក៏បានចាប់ដៃព្រះនាងរួចហើយក៏រាំជាមួយព្រះនាងប៉ុន្តែព្រះនាងបានបដិសេធរួចហើយក៏ច្រានថយក្រោយដោយការភ័យខ្លាចព្រះនាងបានឃើញថានោះជាស្ដេចពុកមាត់វែងដែលជាបេក្ខជនដែលព្រះនាងធ្លាប់បណ្ដេញចេញដោយប្រើពាក្យអាសរូប៉ុន្តែព្រះនាងមិនអាចទប់ទល់ជាប់ទេទ្រង់បាននាំព្រះនាងចូលក្នុងរាជដំណាក់ដើម្បីរាំនៅពេលដែលពួកគេមកដល់កណ្ដាលចំណោមខ្សែដែលនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ព្រះនាងដែលចងជាប់នឹងពាងនោះក៏ស្រាប់តែបានបែកធ្លាក់ពាងចុះខ្ចាត់ខ្ចាយពេញទីនោះម្ហូបអាហារទាំងអស់ក៏បានធ្លាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយពាសពេញកម្រាលឥដ្ឋព្រះនាងពិតជាមានការខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ព្រះនាងបានលោតទៅមាត់ទ្វារហើយបំរុងនឹងរត់ចេញហើយនោះប៉ុន្តែនៅលើជណ្ដាលព្រះអង្គម្ចាស់បានចាប់ព្រះនាងជាប់រួចហើយក៏នាំព្រះនាងត្រឡប់មកវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះនាងយ៉ាងទន់ភ្លន់កុំខ្លាចទូលមកុំអីពីព្រោះទូលមកុំជាអ្នកសុំទាននិងអ្នកជិះសេះនោះឯងដោយសារតែទូលមកុំស្រឡាញ់ព្រះនាងទើបទូលមកុំខ្លែងខ្លួនបែបនេះពេលខ្លះបើគ្មានការបន្ទាបខ្លួននោះមិនអាចទៅដល់បានទេ
បន្ទាប់មកព្រះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមព្រះកន្សែងឲ្យមានសវណ្ណន័យថាខ្ញុំម្ចាស់មិនស័ក្តិសមធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីរបស់ទ្រង់ទេត្រូវគិតថាថ្ងៃអាក្រក់បានកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវនេះយើងនឹងប្រារព្ធពិធីរៀបអភិសេករបស់យើងណាព្រះនាងបន្ទាប់មកអ្នកបម្រើក៏បានយកសម្លៀកបំពាក់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតមកពាក់លើខ្លួនរបស់ព្រះនាងហើយបេតារបស់ព្រះនាងនិងមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងរាជវាំងបានថ្វាយព្រះពរក្នុងថ្ងៃរៀបអភិសេករបស់ព្រះនាងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ពុកចង្ការវែងបន្ទាប់មកពួកគេក៏រស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលបញ្ចប់រឿងតន្ត្រីករកាលពីព្រេងនាយមានតន្ត្រីករប៉ិនប្រសពវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ Agostino រស់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញលេងវីយូឡុងម្នាក់គេក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីភូមិកំណើតមកនៅផ្ទះមួយនៅក្នុងព្រៃក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតែប៉ុណ្ណោះគេក៏បានសម្រេចគោលដៅក្លាយទៅជាអ្នកលេងវីយូឡុងទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែសម្លេងខ្យល់ដែលចេញពីដើមឈើនិងសម្លេងស្មៅតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះគេចង់បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គេចំពោះមុខទស្សនិកជនគេក៏ចាប់ផ្ដើមគិតពីរឿងក្រុមចាងប៉ុន្តែពេលនេះគ្មានអ្វីច្រើនសម្រាប់ឲ្យគេគិតទេគេក៏និយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាវានឹងត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយខ្ញុំត្រូវទៅរកដៃគូល្អសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អាចបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្ញុំផងដែរបន្ទាប់មកគេក៏បានយកវីយូឡុងដែលគេតែងតែដាក់ជាប់ខ្លួនហើយក៏បានកូតវាលេងឮលាន់រំពងពេញព្រៃមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្រាប់តែមានសត្វចចកមួយក្បាលរត់សម្ដៅមករកគេសត្វចចកជួយផងប៉ុន្តែសត្វចចកចូលមកជិតគេហើយនិយាយទៅកាន់គេថាសម្លាញ់តន្ត្រីករអ្វីក៏លោកលេងពីរោះម្លេះខ្ញុំក៏ចង់រៀនលេងដែរណាវាងាយរៀនទេណាតែអ្វីដែលឯងត្រូវធ្វើគឺជារឿងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រាប់ឯងតន្ត្រីករខ្ញុំនឹងគោរពតាមដូចដែលសិស្សគោរពគ្រូអញ្ចឹងដែរតន្ត្រីករក៏ឲ្យសត្វចចកដើរតាមហើយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកជាមួយគ្នាពួកគេមកដល់កន្លែងមួយដែលមានដើមឈើចាស់ប្រហោងក្នុងហើយនឹងព្រែកនៅចំកណ្ដាលមើលចុះបើឯងចង់រៀនលេងវីយូឡុងដាក់ដៃឯងចូលស្នាមព្រែកនេះទៅសត្វចចកក៏បានធ្វើតាមទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះតន្ត្រីករក៏បានប្រញាប់ទៅរើសដុំថ្មយកមកសៀតដៃទាំងពីររបស់ចចកឲ្យជាប់ទៅនឹងកន្លែងនោះនៅទីនេះហើយណារហូតដល់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតន្ត្រីករបាននិយាយគេក៏បានធ្វើដំណើរមកមុខទៀតបន្ទាប់មកគេក៏និយាយម្នាក់ឯងថាដំណើរនៅវែងឆ្ងាយណាស់នេះគឺនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំនឹងស្វែងរកដៃគូផ្សេងទៀតគេក៏បានយកវីយូឡុងមកម្ដងទៀតហើយក៏លេងនៅក្នុងព្រៃមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែមានសត្វកញ្ជ្រោងមួយក្បាលចេញពីដើមឈើសម្ដៅមករកគេសត្វកញ្ជ្រោងមកហើយព្រះហើយជួយផងសត្វកញ្ជ្រោងសម្ដៅមករកគេហើយនិយាយថាសម្លាញ់តន្ត្រីករមិនក៏លោកលេងពីរោះខ្លាំងម្លេះខ្ញុំចង់រៀនលេងដែរណាវាងាយទេតែអ្វីដែលឯងត្រូវធ្វើគឺជារឿងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានប្រាប់ឯងតន្ត្រីករនិយាយតន្ត្រីករខ្ញុំនឹងគោរពតាមដូចជាសត្វសំណក់គោរពម្ចាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមខ្ញុំមកពួកគេក៏បានដើរដល់ផ្លូវថ្មើរជើងមួយពួកគេដើរដល់ផ្លូវដែលមានស្មៅខ្ពស់ដុះទាំងសងខាងផ្លូវនៅពេលនោះតន្ត្រីករឈរស្ងៀមហើយទាញយកកូនវ៉ានៅម្ខាងផ្លូវចុះយកមកចងពីលើជើងរបស់កញ្ជ្រោងហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគេក៏បានទាញកូនឈើពីលើមកម្ខាងទៀតរួចហើយគេក៏និយាយថាកូនកញ្ជ្រោងតូចបើសិនជាឯងចង់រៀនអ្វីមួយយ៉ាងនោះឆាប់ហុចដៃមុខរបស់ឯងមកសត្វកញ្ជ្រោងក៏ធ្វើតាមហើយតន្ត្រីករក៏បញ្ញាប់ចងដៃគេនឹងវាស់ខាងឆ្វេងកញ្ជ្រោងតូចឆាប់ហុចដៃខាងស្ដាំឯងមកគេបានចងដៃស្ដាំរបស់កញ្ជ្រោងបន្ទាប់មកទៀតគេមើលថាតើគេចងជាប់ឬមិនជាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគេក៏បានប្រឡែងកូនកញ្ជ្រោងនោះកូនកញ្ជ្រោងត្រូវបានខ្សែទាញជាប់ហើយព្យួរគេឡើងទៅលើផុតជើងពីដីចាំសិនទៅណាទម្រាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញក្រោយពីតន្ត្រីករបាននិយាយហើយនោះគេក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តទៀតហើយគ្រប់យ៉ាងត្រូវការពេលវេលាយូរណាស់ហើយនេះជាក្នុងព្រៃខ្ញុំនឹងរកដៃគូផ្សេងទៀតពេលនោះគេបានយកវីយូឡុងមកលេងទៀតសំឡេងបានឮរំពងពេញព្រៃហើយនៅពេលនោះស្រាប់តែមានកូនទន្សាយតូចរត់សម្ដៅមករកគេអូទេមានទន្សាយមួយហើយមានទន្សាយជាមិត្តមានប្រយោជន៍អ្វីទៅ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងទៅឆ្ងាយសម្លាញ់តន្ត្រីក៏មិនក៏លោកលេងពីរោះខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំនេះណាចង់រៀនលេងដែរវាងាយរៀននោះទេតែអ្វីដែលឯងត្រូវធ្វើគឺជារឿងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រាប់តន្ត្រីក៏ខ្ញុំនឹងគោរពតាមដោយដែលសិស្សគោរពគ្រូអញ្ចឹងណាពួកគេក៏បានដើរទៅជាមួយគ្នារហូតដល់ពួកគេដល់ទីវាលនៅក្នុងព្រៃមួយដែលមានដើមឈើមួយដើមតន្ត្រីក៏បានយកខ្សែវែងមួយចងកទន្សាយហើយចងមកខាងទៀតក៏បានចងជាប់ទៅនឹងដើមឈើនោះឆាប់ឡើងកូនទន្សាយរត់ជុំវិញដើមឈើ20ជុំទៅតន្ត្រីក៏ស្រែកហើយកូនទន្សាយក៏បានធ្វើតាមពេលវារត់គ្រប់20ជុំហើយនោះហើយខ្សែក៏បានរុំដើមឈើ20ជាន់ដែរវាបណ្ដាឲ្យសត្វទន្សាយជាប់ជាមួយនឹងដើមឈើនោះទោះបីជាវាខំប្រឹងរើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានត្រឹមតែរឹតករបស់វាកាន់តែខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះឯងចាំខ្ញុំនៅទីនេះសិនហើយណាតន្ត្រីក៏បាននិយាយហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តទៀតនៅពេលនោះសត្វចចកក៏បានខំប្រឹងទាញហើយខំដុំថ្មដើម្បីទាញដៃរបស់គេចេញពីដើមឈើនោះរួចហើយគេក៏បានរួចខ្លួនគេក៏បានគេចពីដើមឈើមួយនោះពេលនោះគេពោពេញទៅដោយកំហឹងហើយគេប្រឹងដេញតាមរកតន្ត្រីក៏នឹងចង់ចាប់គេហែកស៊ីពេលនោះសត្វកញ្ជ្រោងឃើញសត្វចចករត់គេខំប្រឹងរើបំរាស់ហើយស្រែកមួយទំហឹងបងចចកជួយខ្ញុំផងតន្ត្រីក៏ម្នាក់នោះក្បត់ខ្ញុំហើយចចកក៏បានទម្លាក់កញ្ជ្រោងចុះក្រោមគេស្រែកចំណងចេញដើម្បីដោះលែងកញ្ជ្រោងហើយពួកគេក៏នាំគ្នាចេញទៅដើម្បីសងសឹកពួកគេឃើញទន្សាយជាប់ចំណងពួកគេគឺសិតតែជួបរឿងដូចគ្នាបន្ទាប់មកពួកគេរត់ទៅរកសត្រូវទាំងអស់គ្នាតន្ត្រីក៏បានលេងវីយូឡុងម្ដងទៀតនៅតាមផ្លូវហើយលើកនេះគេដូចជាមានសំណាងជាងមុនសំឡេងបានលឺដល់ត្រចៀកអ្នកកាប់ឈើកំសត់ម្នាក់ដែលភ្លេងនោះបានធ្វើឲ្យគេអណ្ដែតអណ្ដូងខ្លាំងណាស់គេក៏ឈប់ធ្វើការហើយគេក៏បានដើរចូលមកដើម្បីស្ដាប់ភ្លេងដៃគូដែលខ្ញុំចង់រកគឺមកដល់ហើយខ្ញុំកំពុងតែរកមនុស្សមិនមែនជាសត្វព្រៃនោះទេណានៅពេលនោះគេលេងភ្លេងដ៏សែនពីរោះធ្វើឲ្យអ្នកកាប់ឈើឈរស្ដាប់ប្រៀបដូចជាត្រូវថ្នាំសណ្ដំហើយគេពិតជាមានការរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកំពុងតែឈរស្ដាប់សត្វចចកសត្វកញ្ជ្រោងហើយនិងសត្វទន្សាយបានមកដល់ទីនោះពេលនោះគាត់បានដឹងពីចេតនាមិនល្អរបស់ពួកគេនោះដូច្នេះគាត់ក៏បានលើកពូថៅឡើងយ៉ាងសស្ញាចហើយឈរពីមុខតន្ត្រីកររួចនិយាយថាបើនរណាចង់ធ្វើបាបតន្ត្រីករនោះត្រូវឆ្លងកាត់យើងសិនទៅពួកសត្វទាំងអស់នោះមានការភ័យខ្លាចពីការគំរាមរបស់បារោះនោះរួចក៏នាំគ្នារត់ចូលព្រៃវិញតន្ត្រីករលេងភ្លេងមួយបទទៀតឲ្យបារោះនោះស្ដាប់ដើម្បីជាការដឹងគុណរួចហើយគាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតចប់រឿងព្រះនាងស្អាតជាងគេអស់កាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ដេចមួយអង្គប្រឈួនជាទម្ងន់ដោយសារវិតមុនមេធ្មប់អាក្រក់ដោយសារវិតមុនអាក្រក់នោះមានវិធីតែមួយគត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះទ្រង់បាននោះគឺដីឥដ្ឋដែលយកចេញពីរោងភ្នំរបស់ទន្សាយដែលមានអាយុវែងយ៉ាងហោចណាស់10ឆ្នាំដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងមុនខ្មៅនោះពិតជាពិបាកបំបែកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកវាឲ្យបានមិនថាត្រូវទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់បានចូលទៅក្នុងរូងព្រៃជ្រៅដើម្បីស្វែងរកគ្រូរបស់ទន្សាយទ្រង់ជិះទៅកាន់តែឆ្ងាយតែគ្មានឃើញទន្សាយនោះទេរហូតដល់ពេលមួយស្រាប់តែមានសត្វទន្សាយមួយក្បាលរត់កាត់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ទន្សាយរត់ចូលទៅក្នុងរូងភ្នំមួយហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានចូលទៅក្នុងរូងភ្នំនោះដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យក្សកំណាចមួយផងដែរឥឡូវនេះអ្នកណាមកធ្វើអីនៅទីនេះវាគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់ហើយហេតុអីក៏ហ៊ានចូលមកក្នុងរូងភ្នំយើងចឹងខ្ញុំត្រូវការដីពីរូងរបស់ទន្សាយសូមឲ្យខ្ញុំយកវាទៅជីវិតរបស់បិតារបស់ខ្ញុំគឺពឹងទៅលើវាហើយខ្ញុំនឹងដាច់ចេញពីផ្លូវរបស់លោកតែឯងគិតថាយើងឈួតមែនទេដែលឲ្យឯងទៅនោះឯងមិនអាចទៅណាបានទាំងអស់នោះយក្សបានដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ចូលទៅក្នុងទ្រុងមួយឆាប់ដល់លែងខ្ញុំទៅព្រះអង្គបាននៅក្នុងទ្រុងនោះអស់រយៈពេល2ថ្ងៃទ្រង់ព្យាយាមអស់ពីកម្លាំងដើម្បីចេញតែចេញមិនបាននោះទេទ្រង់ក៏ឈឺដោយសារតែការបារម្ភពីបិតារបស់ព្រះអង្គនៅយប់ទី2ទ្រង់ក៏បើកបានព្រះអង្គបានភ្ញាក់ដោយសារពន្លឺចម្លែកហើយទ្រង់ក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលជានារីដែលស្អាតបំផុតដែលទ្រង់មិនដែលបានឃើញនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ធំធេងនោះទេ
ខ្ញុំម្ចាស់គឺជាទន្សាយដែលព្រះអង្គម្ចាស់តាមពីថ្ងៃមុននោះយៈបានដាក់វេទមន្តឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចជាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាទន្សាយនៅពេលថ្ងៃហើយខ្លាចទៅជារូបរាងដើមវិញនៅពេលយប់ប្រញាប់ឡើងជាចេញទៅក្រៅហើយរត់ចេញទៅមុនពេលដែលវាត្រឡប់មកវិញហើយជីកដីនេះពីរោងភ្នំទន្សាយអាយុ10ឆ្នាំសម្រាប់បិតារបស់ទ្រង់ទៅឆាប់ទៅឥឡូវនេះទៅឈប់សិនតើព្រះនាងអាចនិយាយឡើងវិញជិតបានទេដោយសារតែយៈវាបានចេញចក្របាត់ហើយព្រះនាងចង់ទូលមង្គមរត់ចេញពីទីនេះមែនទេមុនពេលដែលវាមកវិញចាហើយព្រះនាងចង់ខ្ញុំជាដីរបស់ព្រះនាងចាមែនហើយវាពិតជាល្អណាស់តើព្រះនាងអាយុ10ឆ្នាំមែនទេចាខ្លាចជាទន្សាយ10ឆ្នាំចាបានខ្ញុំអរគុណហើយសូមឲ្យដីនោះមកខ្ញុំមកនេះព្រះអង្គយកចុះវានៅទីនេះហើយតែខ្ញុំសុំសួរបន្តិចហើយចុះព្រះនាងមានរឿងអ្វីចង់សួរខ្ញុំទេតើព្រះនាងចង់ខ្លាចជាទន្សាយបែបនេះរហូតឬក៏អត់ទេអូល្អណាស់ចាខ្ញុំពិតជាត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់ពិតជាបានតើខ្ញុំអាចជួយព្រះនាងបានអ្វីខ្លះរត់គេចពីទីនេះភ្លាមទៅហើយពេលបិតារបស់ព្រះអង្គជាសូមឲ្យទ្រង់ចេញទៅក្រៅដើម្បីត្រាស់ចោលក្នុងពិភពលោកនោះព្រះអង្គនឹងអាចរកឃើញវិធីអាចជួយខ្ញុំចាប់បានឆាប់ទៅឥឡូវភ្លាមទៅទូនោះគឺជាទិសដៅមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យបានយល់ព្រមចាំជួបគ្នាពេលក្រោយព្រះនាងលីហើយព្រះអង្គពិតជាធ្វើតាមអ្វីដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលព្រះអង្គបានចូលទៅក្នុងវាំងនិងបានជួយជីវិតបិតារបស់ទ្រង់ហើយដោយដែលព្រះនាងបានមានបន្ទូលព្រះអង្គបានសម្រេចចិត្តទៅត្រាច់ចោលជុំវិញពិភពលោកព្រះបិតាឥឡូវទ្រង់មានសុខភាពល្អហើយឥឡូវទូលមង្គមមានរឿងចង់ប្រាប់បិតាដឹងទេថាដីដែលទូលមង្គមបានយកមកឲ្យទ្រង់សោយពេលព្រះអង្គប្រជញ្ញនោះបានមកពីណាទូលមង្គមបានមកពីទន្សាយមួយនឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាទន្សាយនោះទេទន្សាយនោះតាមពិតគឺជាព្រះនាងដែលត្រូវបណ្ដាសាឲ្យคล้ายទៅជាទន្សាយនៅពេលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទុកវាមួយឡែកសិនចុះបត់គួរតែចាក់ចេញពីបិតាហើយទៅត្រាច់ចោលជុំវិញពិភពលោកដោយគ្មានគោលដៅទាល់តែទូលមង្គមអាចជួយព្រះនាងបាននោះជាអ្វីដែលព្រះនាងប្រាប់បុត្រប៉ុន្តែបិតាបុត្រនឹងចេញពីទីនេះបុត្រស្រឡាញ់បិតាណាស់បុត្ររីករាយដែលបិតាជាសះស្បើយនៅមានដីដែលនៅសល់ទុកសម្រាប់ទ្រង់ទៀតបុត្ររបស់បិតាយល់ហើយទោះតិចឬក៏ច្រើនបិតាអរគុណណាស់ចំពោះដីនោះព្រះនាងទុនសាយនោះបានជួយសង្គ្រោះជីវិតបិតាមិនថាបុត្រធ្វើអ្វីក៏ដោយបុត្រត្រូវតែជួយព្រះនាងឲ្យបានណាធ្វើវាចុះពិតជាបានដូច្នេះអរគុណណាស់ដូច្នេះផងដែរបុត្រគិតថាបុត្រនឹងធ្វើជាកសិករធម្មតាម្នាក់នឹងមើលពីចំនួនដែលបុត្រអាចនឹងរៀនសូត្របានពេលដែលបុត្រចេញទៅបុត្រមិនដឹងថាត្រូវចំណាយពេលប្រមាណក្នុងការត្រាច់ចោលនីតិក្រាបទូលបុត្រក៏នឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីវាផងដែរល្អណាស់បុត្រធ្វើបានល្អបុត្រសម្លាញ់សូមឲ្យសំណាងល្អដូច្នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់បានចាក់ចេញពីវាំងហើយតែងខ្លួនជាជនធម្មតាទ្រង់បានធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងឆ្ងាយហើយយប់មួយទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងបុរសអ្នកនេសាទម្នាក់ដែលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់សួស្ដីអ្នកកំឡោះខ្ញុំមិនដែលឃើញឯងនៅម្ដុំនេះទេឯងជាអ្នកចំណូលថ្មីមែនទេបាទមែនហើយខ្ញុំកំពុងស្វែងរកកន្លែងរៀនរបៀបធ្វើចំនួនខ្ញុំចង់មានន័យថាខ្ញុំចង់រៀនរបៀបធ្វើចំនួនខ្ញុំចង់រៀនជំនាញរបស់លោកបើអញ្ចឹងហេតុអីបានជាឯងមិនតាមខ្ញុំមកយើងកំពុងតែត្រូវការជំនួយខ្លះជាមួយនឹងដៃដ៏ខ្លាំងដូចជាឯងនេះតែឯងចង់ខ្លាចជាអ្នកនេសាទទេបាទមែនហើយដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ទៅជាមួយអ្នកនេសាទនិងរៀនពីរបៀបរកស៊ីនេសាទត្រីប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកនៅពេលដែលការនេសាទបានបញ្ចប់អ្នកនេសាទក៏និយាយថាសំណាញ់នេះគឺគ្រូវេទមន្តបានឲ្យមកយើងគ្មានត្រីណាអាចគេចផុតពីសំណាញ់នេះបានទេយកវាទុកសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ឯងទៅអរគុណហើយដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បន្តដំណើរទៅមុខនៅពេលដែលទ្រង់ឃ្លានទ្រង់ក៏នេសាទនៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវការលុយទ្រង់ក៏លក់ត្រីហើយទ្រង់ក៏បានទៅដល់អាណាចក្រថ្មីមួយដែលជាវិមានដែលចែងចាំងដោយពន្លឺ1000នៅពេលយប់គាត់ក៏បានសួរអ្នកដែលបានដើរកាត់វាំងនោះលោកខ្ញុំគឺជាអ្នកចំណូលថ្មីសូមប្រាប់មកថាហេតុអីបានជាវិមាននេះត្រូវគេតុបតែងដូច្នេះវាំងនេះតែងតែមានភ្លើងដូច្នេះរាល់យប់ស្ដេចជាបិតាមានអំណួតបានអបអរពីសម្រស់របស់ព្រះនាងរបស់យើងហើយស្ដេចធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្រប់គ្នាថាគ្មាននារីណាដែលស្អាតជាងបុត្រីរបស់ព្រះអង្គនោះទេតើហេតុអីបានជាត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសម្រស់យ៉ាងនេះគឺគ្រាន់តែជាអំណួតរបស់ឪពុកម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអូពិតជាបានព្រះអង្គម្ចាស់បានទៅរកសាលស្ដេចក្រាបទូលព្រះអង្គទូលមង្គមស្គាល់នារីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចជាពលឺភ្លឺចែងចាំងខ្ញុំស្គាល់នារីម្នាក់គឺស្អាតដូចជាពលឺព្រះអាទិត្យគឺនាងដូចជាព្រះអាទិត្យពលឺនៃព្រះអាទិត្យយ៉ាងអញ្ចឹងក្រាបទូលសូមប្រទានទោសមុនពេលដែលទូលបង្គំមកដល់ទូលបង្គំមិនគិតអញ្ចឹងទេក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំស្គាល់នារីម្នាក់ដែលមានពលឺដូចជាព្រះអាទិត្យក្រាបទូល
ល្អណាស់អ្នកនេសាទយើងនឹងទុកពេលឲ្យឯងមួយអាទិត្យដើម្បីនាំនាងមកជួបយើងក្រាបទូលព្រះអង្គពិតជាល្អណាស់ដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់បានត្រឡប់ទៅក្នុងព្រៃនោះម្ដងទៀតហើយតម្រង់ទៅក្នុងរូងភ្នំរបស់យក្សទ្រង់បានចូលទៅក្នុងរូងភ្នំនោះហើយពួកគេប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់បានចាប់យក្សដោយសំណាញ់របស់ទ្រង់ហើយយក្សត្រូវបានជាប់ឬមិនរួចព្រះអង្គម្ចាស់បានកាន់ដៃព្រះនាងហើយអ្នកទាំងពីរបានចេញពីរូងភ្នំនោះទៅព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់ព្រះនាងពីរឿងរបស់ស្ដេចនិងបុត្រីរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយឥឡូវនេះទូលបង្គំបានជួយសង្គ្រោះព្រះនាងតើយើងត្រូវបំពេញបេសកកម្មនេះគឺដើម្បីជួយព្រះនាងមួយអង្គទៀតក្រាបទូលទ្រង់ធន់ទ្រាន់នឹងបិតារបស់ព្រះនាងដែលមានអំណួតនិងសម្រស់របស់ព្រះនាងវាមានទាំងមូលត្រូវតបតែងព្រះនាងត្រូវចូលរួមព្រះនាងចង់និយាយអ្វីទេយល់ព្រមចាខ្ញុំយល់ហើយល្អណាស់អញ្ចឹងតោះយើងទៅធ្វើវាទៅយើងក្រាបទូលដូច្នេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមុនខ្មៅរបស់យក្សដែលបានដាក់លើព្រះនាងខ្លាយជាទុនសាយឲ្យរលាយបាត់ជារៀងរហូតនោះយើងត្រូវទៅដោះអំពើនោះចេញត្រូវហើយដូច្នេះវានឹងរលាយប្រសិនបើខ្ញុំម្ចាស់ដើរកាត់អាប់មីតើក្នុងរូបរាងជាមនុស្សឬក៏ជាសត្វទន្សាយទៅខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនដឹងដែរពួកយើងគួរតែសាកល្បងទាំងពីរនាក់តែព្រះអង្គម្ចាស់មានពេលយូរប៉ុណ្ណាដូច្នេះពួកគេទាំងពីរបានធ្វើដំណើរទៅអាណាចក្រនោះអាណាទៅនារីដែលឯងថានាងស្អាតជាងបុត្រីរបស់យើងនោះក្រាបទូលព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញនឹងដល់ព្រះអង្គទូលមកគុំត្រូវការធូលីដែលធ្វើពីមាសក្រាបទូលតើព្រះអង្គមានធូលីមាសដែលមើលទៅដូចជាអាប់ដែរទេក្រាបទូលស្ដេចពិតជាចង់ឃើញសម្រស់របស់ព្រះនាងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បញ្ជាយកធូលីមាសមួយចានយកមកឲ្យគាត់ទៅក្រាបទូលព្រះអង្គធូលីត្រូវតែដាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ដើម្បីផ្លុំចូលទៅក្នុងខ្យល់ធ្វើដូច្នេះវាឡើងដូចជាអាប់ពណ៌មាសអញ្ចឹងក្រាបទូលវាជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញសម្រស់ព្រះនាងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកក្រាបទូលព្រះអង្គគាត់កំពុងតែធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់យើងនៅធូលីមាសរបស់ព្រះអង្គហើយបើគាត់ធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់យើងគាត់នឹងទទួលបានអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមកលើយើងដូច្នេះធូលីមាសត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ហើយអ្នកយាមបានផ្លុំវាឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យធូលីមាសឡើងដូចជាអាប់មាសក្រាស់ហើយព្រះនាងបានចេញមកទ្រង់បានដើរចេញពីអាប់មាសហើយទីបំផុតមុនខ្មៅដែលបានដាក់លើព្រះនាងត្រូវបានរលាយហើយក្នុងសាលទាំងមូលត្រូវបានតាក់ទាញដោយសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះនាងនាងគឺជានារីដែលមានពន្លឺស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកឃើញទេព្រះបិតាឥឡូវនេះសូមឈប់មានអួតអំពីសម្រស់ខ្ញុំម្ចាស់ទៅអ្នករាល់គ្នាទៅក្រាបទូលឲ្យបិតាសុំទោសបុត្រីសម្លាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់ទៅស្ដេចគ្រប់រឿងទាំងអស់ស្ដេចបានរៀបចំឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅនគររបស់ព្រះនាងវិញដែលពួកគេបានរៀបការហើយរស់នៅដោយសេចក្តីរីករាយជារៀងរហូតយក្សមិនដែលរំខានពួកគេម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែពួកគេផងដែរប្រយ័ត្នមិនដែលធ្វើដំណើរទៅជិតរោងភ្នំរបស់យក្សម្ដងទៀតឡើយបញ្ចប់រឿងនិទានរបស់ថមសាំកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានអ្នកសុំទានចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែវង្វេងផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ព្រៃដ៏ក្រាស់ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលជើងរបស់គាត់ឈឺគាត់ក៏បានដើរទៅគូទ្វាររបស់ផ្ទះបរិសចម្លែកម្នាក់ដែលមានភ្នែកតែម្ខាងឈ្មោះថាអង្គរគោហើយក៏បានសុំអាហារបន្តិចដើម្បីញ៉ាំបរិសចម្លែកអង្គរគោនិងភរិយារបស់គាត់ជីក៏បានស្វាគមន៍មនុស្សចម្លែកឲ្យចូលរោងភ្នំរបស់គាត់នៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់បានដាក់នំប៉័ងនៅលើចានតូចមួយនោះពួកគេក៏ដឹងថាភ្ញៀវរបស់គាត់មិនមែនជាគ្រូវេទមន្តម៉ាលីនធម្មតានោះទេគឺជាគ្រូវេទមន្តដ៏អស្ចារ្យជំនាញបំផុតនៅអាណាចក្រនេះអូគ្រូវេទមន្តដ៏អស្ចារ្យមីលីនអើយសូមទទួលយកការជួយនេះពីពួកយើងផងអ្នកទាំងពីរមានចិត្តសុភាពនិងសប្បុរសណាស់ខ្ញុំរីករាយណាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនអ្នកនៅអ្វីដែលអ្នកចង់បានណាគាត់បានទះដៃរបស់គាត់2ដងបន្ទាប់មកក៏មានពពុះលេចឡើងនៅលើក្បាលរបស់ពូគាត់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់ពួកគេឡាស្កាដូសប្លុកនេះភ្លឺចែកចឹងអីពេញចឹងភ្លេចមែនទេប្រាប់ខ្ញុំមកតើអ្នកចង់បានអ្វីដែរទៅអូការប៉ັດខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលរីករាយបំផុតនៅលើលោកយើងនេះបើសិនជាខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់បើទោះបីជាគេនឹងមានមាឌធំជាងមេដៃប្តីរបស់ខ្ញុំក៏ដោយចុះក៏ខ្ញុំនេះនៅតែពេញចិត្តគេដែរណាជីបានសម្លឹងមើលមេដៃរបស់នាងដែលនាងចង់បានជាយូរណាស់មកហើយមីលីនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគំនិតដែលចង់មានកូនប្រុសដ៏ចម្លែកដែលមិនធំជាងមេដៃហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តផ្ដល់នៅបំណងប្រាថ្នារបស់ស្រីកំសត់នោះរំពេចនោះក៏មានក្មេងប្រុសដ៏តូចចម្លែកមួយក៏បានកាន់មេដៃរបស់ជីឪពុកម្ដាយរបស់មនុស្សចម្លែកមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយណាស់ពួកគេក៏បានអរគុណដល់ម៉ាលីនរាប់មិនអស់
មិនយូរប៉ុន្មានគ្រូវេទមន្តក៏បានចាក់ចេញពីលំនៅរបស់ម្ចាស់ផ្ទះដល់សភាពរបស់គាត់ថមមិនធំជាងមេដៃរបស់ឪពុកគេប៉ុន្មានទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាហៅគាត់ថាថមសាំហ្គោហ្គោនិងជីជីមិនដែលទុកកូនប្រុសតូចរបស់ពួកគេចោលទេព្រោះគាត់ខ្លាចបាត់បង់វាបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បានរៀបចំផ្ទះក្មេងតូចមួយឲ្យគេរស់នៅទីនោះហើយពេលវេលាក៏កាន់តែទៅមុខគេក៏កាន់តែធំឡើងហើយកាន់តែឆ្លាតឡើងទៀតផងថ្ងៃបន្ទាប់ហ្គោហ្គោបានរៀបចំខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីកាប់អុសគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមាននរណាម្នាក់ដឹករទេះមកឲ្យខ្ញុំលោកពងខ្ញុំអាចយករទេះនោះចេញទៅដោយខ្លួនឯងហ្គោហ្គោក៏បានសើចហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយថាអូតោះសាឡបងមើលទៅណោះនៅពេលដែលមកដល់ថមក៏បានសុំឲ្យម្ដាយរបស់គេដាក់សេះទៅក្នុងរទេះហើយបន្ទាប់មកវាក៏បានទៅអង្គុយនៅក្នុងត្រចៀកសេះហើយបញ្ជាសេះឲ្យដើរទៅមុខសេះក៏បានដើរត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវឆ្លងកាត់ព្រៃដ៏ក្រាស់វាពិតជាអាចធ្វើបានមែននៅពេលពួកគេត្រូវបាត់នៅផ្លូវកាច់ជ្រុងថមក៏ស្រែកថាថ្នមមានមនុស្សពីរនាក់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសម្រែកយំដ៏ទុក្ខព្រួយរបស់គាត់បរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានឃើញសេះស្ដាប់ឮសំឡេងប៉ុន្តែមិនឃើញអ្នកជិះវាជារឿងចម្លែកខ្លាំងណាស់ពេលមានរទេះមួយហើយអ្នកបរកំពុងតែនិយាយជាមួយសេះប៉ុន្តែស្ងាត់ឈឹងមិនឃើញមានអ្នកបរនោះទេណាពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមដើរតាមរទេះទៅព្រោះតែចង់ដឹងចង់ឃើញឆ្ងល់ថាតើមានវេទមន្តចម្លែកអីទៅរទេះបានបរទៅដល់ក្នុងព្រៃហើយក៏បានទៅកន្លែងដែលហ្គោហ្គោកំពុងតែធ្វើការបន្ទាប់មកថមក៏បានឃើញឪពុកថមក៏បានស្រែកហៅឪពុករបស់គេថាពងតាមពុកឃើញដែរទេខ្ញុំបានមកដល់ហើយដោយប្រើរទេះហ្គោហ្គោបានយកកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់បានដាក់កូនរបស់គាត់នៅលើស្មារបស់គាត់មនុស្សចម្លែកពីរនាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលទៅគ្រប់ពេលវេលាហើយក៏មិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចដោយពួកគេគ្រាន់តែស្រឡាំងកាំងបន្ទាប់មកម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដែលខូចក៏បានលើកដៃដាក់លើស្មាមិត្តភ័ក្តិហើយនិយាយទាំងក្តីរំភើបលោភលន់យើងត្រូវតែលួចមនុស្សតូចចម្លែកនេះវានឹងធ្វើឲ្យពួកយើងមានសំណាងមនុស្សមកពីគ្រប់ទិសទីនឹងចំណាយប្រាក់ដើម្បីមើលភាពប្លែកៗដូចជាវាយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានខ្ញុំប្រាប់ឲ្យណាដូច្នេះពួកគេក៏បន្លំខ្លួនយ៉ាងរហ័សដោយពួកគេដណ្ដប់មែកនិងស្លឹកឈើនៅពេលដែលហ្គោហ្គោកំពុងតែដើរតាមផ្លូវកាត់ទៅក្នុងព្រៃនោះគេក៏បន្លំខ្លួនចាប់ថមដោយបាត់មាត់ដ៏តូចរបស់វាជាប់ហើយដាក់វាយ៉ាងរហ័សទៅក្នុងសម្ពាធស្បែករបស់គេនោះបន្ទាប់មកទៀតពួកគេក៏បានរត់ទៅឆ្ងាយដោយលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្រមោលគល់ឈើខ្ពស់ពុកជួយខ្ញុំផងពងថមកំពុងតែស្រែកប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្ដាប់ឮវាតទៅសោះអ្នកចាប់ចម្រិតទាំងពីរនាក់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅមុខរហូតដល់ប្រលប់ហើយថមក៏បានស្នើសុំដោយសំឡេងជាបន្ទាន់តើមាននរណាអាចដាក់ខ្ញុំចុះបានដែរទេគឺខ្ញុំនេះត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកណាជួយខ្ញុំផងកុំបញ្ឆោតពួកយើងអីណាក្មេងប្រុសតូចពួកយើងដឹងថាឯងគ្រាន់តែចង់រត់គេចនិងរត់ទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណោះត្រូវដែរទេមិនមែនទេប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកសង្ស័យខ្ញុំសូមលោកចងខ្ញុំជាមួយនឹងខ្សែអំបោះទៅពួកគេក៏បានយល់ព្រមចងថមជាមួយនឹងអំបោះដែលចង់ម្ខាងជាប់នឹងថមម្ខាងទៀតនៅជាមួយពួកគេក៏បានឲ្យវាចេញទៅដើម្បីតែបាត់ជើងខ្លួនវាថមបានរត់យ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងរុនកណ្ដុរហើយក៏កាត់ខ្សែអំបោះដោយធ្មេញដែលរឹងមាំរបស់វាមនុស្សទាំងពីរនាក់ក៏បានយកដំបងរុកចូលទៅក្នុងប្រហោងប៉ុន្តែគ្មានប្រយោជន៍ទេពីព្រោះថមបានចូលទៅក្នុងទៀតពេលនោះវាកាន់តែងងឹតខ្លាំងឡើងពួកគេក៏បង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលវាដោយការខកចិត្តបន្ទាប់មកនៅពេលដែលថមដឹងថាអ្នកដែលចាប់ចម្រិតវាគេបានទៅវិញហើយនោះវាក៏បានស្ទុះចេញពីរុនមកវិញនៅពេលដែលវាកំពុងតែដើរនោះវាក៏បានឮចោលទាំងពីរនាក់ជជែកគ្នាអំពីការប្លន់ឪពុករបស់វាគឺហ្គោហ្គោបន្ទាប់ពីវាបានចេញពីសម្បកខ្យងហើយនោះវាគិតថានឹងបំផ្លាញកម្រងការរបស់ពួកគេដោយភាពវៃឆ្លាតខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានខ្ញុំអាចរត់ចូលតាមទ្វាររូងភ្នំបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងគឺដោយសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំអាចយកមាសបានជាច្រើនតាមដែលអ្នកចង់បានតើឯងនិយាយថាម៉េចហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវជួយឯងបែបនេះតើមានអ្វីនៅក្នុងរូងនោះសម្រាប់ឯងទៅក្មេងទូពិតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានចំណែកដែលខ្ញុំពេញចិត្តនេះតើយើងនឹងចាំស្អីទៀតតោះឆាប់ទៅ
បានលើកថមដាក់លើស្មារបស់គាត់ហើយពួកគាត់ក៏បានចេញទៅនៅពេលដែលពួកគេដើរទៅដល់ជិតរូងភ្នំរបស់គូកូហើយនោះថមក៏បានរត់ចូលតាមស្នាមប្រេះដ៏តូចមួយនៅក្នុងរូងភ្នំហើយវាក៏បានបើកទ្វារឲ្យពួកគេចូលដោយទាញកន្លឹះតូចមួយដែលឪពុករបស់វាបានធ្វើសម្រាប់វាយ៉ាងពិសេសចៅទាំងពីរនាក់បានចូលទៅក្នុងរូងភ្នំភ្នែករបស់គេមើលទៅពោពេញទៅដោយភាពលោភលន់ពួកគេបានពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យប្រកាសថាមនុស្សចម្លែកប្តីប្រពន្ធកំពុងតែដេកលក់ហើយក៏បន្តទៅមុខយ៉ាងស្ងាត់ដើម្បីទៅបន្ទប់ដាក់រតនសម្បត្តិនៅពេលដែលចៅទាំងពីរបានយកមាសដាក់ចូលទៅក្នុងកាបូបរបស់ពួកគេហើយនោះថមក៏បានបិទទ្វារជាប់បន្ទប់ដាក់រតនសម្បត្តិមានកន្លឹះមួយទៀតនៅខាងក្នុងហើយគេក៏បានស្រែកថាលោកឪពុងឆាប់មកទីនេះខ្ញុំចាប់បានចោលពីរនាក់ទាំងកូកូនិងជីជីក៏បានភ្ញាក់ឡើងដោយមានក្មេងតូចរាំនៅចំពោះមុខពួកគេទាំងពីរនាក់ពួកគេបានឮសំឡេងកូនប្រុសហើយក៏បានរត់ទៅរកសំឡេងដ៏ស្រទន់របស់គេនោះថមកូនប្រុសតូចរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានស្រែកទាំងទឹកភ្នែកនៃការដឹងគុណនិងក្តីអំណរដែលបានជួបជុំគ្រួសារក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកជីក៏បានលើកយកកូនប្រុសរបស់នាងយកមកថែបរំពេចនោះក៏ឮសំឡេងសុកសៀវរបស់ចៅទាំងពីរកំពុងតែជាប់នៅក្នុងបន្ទប់រតនសម្បត្តិហេថមអើយថមបើកទ្វារចំណែករបស់ឯងនេះទៅណថមអើយថមនៅទីនោះទេឥឡូវនេះតើឯងលើខ្ញុំនិយាយដែរទេក្រុមគ្រួសារទាំងមូលក៏បាននាំគ្នាសើចចំអកចំពោះស្ថានភាពរបស់អ្នកឈ្លានពានបន្ទាប់មកទៀតហ្គូហ្គូក៏បានផ្ដល់មេរៀនដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហើយក៏បានផ្ដល់ឲ្យគេពីទុកលំបាកយ៉ាងល្អបំផុតមិនយូរប៉ុន្មានក៏ឮសំឡេងចៅស្រែកយំសូមក្តីមេត្តានិងការភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតរបស់គេនោះនៅទីបំផុតហ្គូហ្គូក៏បានដោះលែងពួកគេឲ្យចេញពីបន្ទប់រតនសម្បត្តិចៅទាំងពីរនាក់ត្រូវបោះចុះបោះឡើងហើយថមក៏ពេញចិត្តណាស់ដែលគេខ្លាយទៅជាកូនប្រុសរបស់ឪពុកម្ដាយដែលគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងបែបនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកយើងនឹងថែរក្សាកូនដូចជាមនុស្សចម្លែកដទៃទៀតដែរយើងមានមោទនភាពចំពោះកូនខ្លាំងណាស់ណារឿង Peter Pan និងកាពីតែនហុកកាលពីព្រេងនាយមានក្មេងៗ3នាក់ឈ្មោះ Wendy Michael និង John ពួកគេរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងក្នុងផ្ទះដ៏ធំមួយរាល់យប់ Wendy ដែលជាបងស្រីបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅប្អូនរបស់នាងអំពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ Peter Pan Wendy បងប្រាប់ពួកយើងទៀតមកពីរឿង Peter Pan មែនហើយបង Wendy ប្រាប់ពួកយើងនៅរឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតណាបងណាយឺតហើយថ្ងៃស្អែកពួកយើងត្រូវទៅរៀនពេលនេះចូលគេងហើយបិទភ្នែករាត្រីសួស្ដីនិងសុបិនល្អណាបងប្អូនរាត្រីសួស្ដី Wendy ពី3ម៉ោងក្រោយមកពួកគេបានភ្ញាក់ឡើងដោយភ័យខ្លាចព្រោះពួកគេបានឮសំឡេងចម្លែកនៅក្នុងបន្ទប់តើបងបានឮទេបាទតើបងបានឮវាទេ Wendy មែនហើយតើមានពន្លឺអ្វីនៅទីនោះនៅកន្លែងណាតើនេះជាអ្វីត្រូវហើយគឺខ្ញុំ Tinkerbell បន្ទាប់មកមានអ្វីមួយមិនធម្មតាកើតឡើង Peter Pan បានបង្ហាញខ្លួននៅទីនោះចំកណ្ដាលបន្ទប់ Peter Pan តើអ្នកចង់ទៅជាមួយយើងទេទៅណា Tinkerbell ហើយខ្ញុំអាចនាំអ្នកទៅ Neverland ជាកន្លែងដែលក្មេងប្រុសបាត់ខ្លួនតើ Neverland តើក្មេងប្រុសដែលបាត់ខ្លួនរស់នៅឯណាពួកយើងមិនអាចហោះហើរបានទេ Tinkerbell នឹងជួយអ្នកនាងនឹងផ្លុំធូលីទេពអប្សរមកលើអ្នកហើយអ្នកនឹងហោះហើរបានបន្ទាប់មក Tinkerbell បានផ្លុំធូលីទេពអប្សរលើក្មេងៗហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមអណ្ដែតទៅលើអាកាសមើលមកខ្ញុំណែខ្ញុំកំពុងតែហោះហើយពួកគេបានហោះឡើងលើនិងចុះក្រោមជុំវិញចុះឡើងរហូតដល់ទីបំផុតពួកគេទាំង5នាក់បានចេញពីបន្ទប់ហើយបានហោះទៅលើមេឃនៅពេលពួកគេកំពុងហោះពីលើ Neverland Peter Pan បានចង្អុលទៅកប៉ាល់មួយនៅចំកណ្ដាលមហាសមុទ្រហើយនិយាយថាមើលនោះជាកប៉ាល់របស់កាពីតែនហុកនៅជិតគាត់ពួកយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នគាត់ព្យាយាមចាប់ខ្ញុំជាយូរមកហើយតើនរណាជាកាពីតែនហុកគាត់ជាចៅសមុទ្រចិត្តអាក្រក់ហើយសច្ចាជាស្ត្រីរបស់ខ្ញុំគឺ Peter Pan និងក្មេងប្រុសដែលបាត់ខ្លួននិងកុមារនៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងក្រពើមួយក្បាល
តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយពួកយើងមានការប្រយុទ្ធគ្នាហើយខ្ញុំបានច្រានគាត់ចេញពីកប៉ាល់ចូលទៅក្នុងទឹកបន្ទាប់មកក្រពើខំដៃរបស់ហុកនិងនីលការបស់គាត់ដំបូងពួកយើងធ្លាប់ហៅគាត់ថាកាពីតែនប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មានទំពក់នៅដៃរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់គឺកាពីតែនហុកអ្នកឃើញទេអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅទីនោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់ពេលដែលគាត់ឮសំឡេង TikTok គាត់ពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់តាំងពីពេលនោះមកគាត់មិនអាចចាប់ខ្ញុំបានទេក្រោយមកគាត់ព្យាយាមចាប់យកក្មេងតូចក្មេងប្រុសកំសត់ពួកគេគ្មានគ្រួសារទេតើខ្ញុំអាចជួបពួកគេបានទេពិតជាបាន Wendy បានហោះចុះទៅយឺតពេលក្មេងប្រុសដែលបាត់ខ្លួនបានឃើញនាងពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលពួកគេចង់បានម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ពួកគេបានសួរថាអ្នកនឹងខ្លាចជាម្ដាយរបស់ពួកយើងឬសូមបងអ្នកម៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនធ្លាប់មានកូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើជាម្ដាយដ៏ល្អ Wendy បានស្នាក់នៅជាមួយពួកគេអស់ជាច្រើនថ្ងៃហើយបានចាប់ផ្ដើមមើលថែក្មេងៗនោះនាងបានធ្វើអាហារឲ្យពួកគេញ៉ាំនិងងូតទឹកឲ្យពួកគេហើយនិទានរឿងឲ្យពួកគេស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅយប់មួយពួកគេនៅឯខាងក្រៅពួកគេបានឮសំឡេងដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយពួកឯងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកទោសរបស់យើងគាត់ចាប់បាន Wendy ហើយនិយាយថាប្រសិនបើពួកឯងចង់ជួបនាងម្ដងទៀតប្រាប់ Peter Pan ឲ្យមកយកនាងចៅសមុទ្របានឡើងលើសេះរបស់ពួកគេហើយបានចាក់ចេញយ៉ាងលឿនទៅកប៉ាល់របស់ពួកគេក្មេងប្រុសដែលបានបាត់ខ្លួនបានប្រាប់ Peter Pan ពីអ្វីដែលបានកើតឡើង Peter Pan បានទុកឲ្យ Michael និង John នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កប៉ាល់របស់ចៅសមុទ្រកាពីតែនហុកខ្ញុំនៅទីនេះដល់លេង Wendy ទៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទីនេះ Peter Pan បរិសុទ្ធស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំចូលមកយកនាងចុះទៅដីទៅនៅពេលដែល Wendy ចុះដល់ដីម្ដងទៀតនាងបានទៅរកក្មេងប្រុសដែលបានបាត់ខ្លួនឲ្យជួយ Peter Pan ត្រូវបានហុកចាប់បានហើយតើពួកយើងអាចធ្វើអ្វីបានហើយបន្ទាប់មកពួកគេបានឃើញពន្លឺមួយកំពុងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃវាគឺជា Tinkerbell ពួកយើងត្រូវតែជួយ Peter Pan ណា Tinkerbell ខ្ញុំមានកំណត់មួយសូមធ្វើតាមខ្ញុំណា Tinkerbell Wendy Michael John ហើយនិងក្មេងប្រុសដែលបានបាត់ខ្លួនទៅកាន់ទូកនៅសមុទ្រនៅពេលពួកគេទៅជិតដល់កប៉ាល់កាពីតែនហុក Tinkerbell ចាប់ផ្ដើមរាំនៅលើទឹកមិនយូរប៉ុន្មានទឹកសមុទ្រចាប់ផ្ដើមរលកហើយឮសូរសំឡេងទីកតកទីកតកជប់ភ្លាមយើងមិនអាចឮសំឡេងរំខាននេះបានទេកាពីតែនហុកខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយយកដៃរបស់គាត់ចង្អុលទៅ Peter Pan ឆាប់ដោះលែង Peter Pan ភ្លាមឬមិនដូច្នេះទេឬមិនដូចនេះតើអ្វីទៅតើឯងនឹងធ្វើអ្វីយើងក្មេងបាក់ស៊ីតូចដូច្នេះបន្ទាប់មក Tinkerbell បានជួយឲ្យក្រពើឡើងលើសំពៅនោះគឺជាក្រពើដែលបានស៊ីដៃរបស់កាពីតែនហុកនិងនាលិកាហើយភ្លាមនោះកាពីតែនហុកបានឃើញក្រពើគាត់ក៏ទន់ជង្គង់ខ្លាចភ័យញ័រគាត់បានទម្លាក់ដៃរបស់គាត់ចោលរត់ទៅបាត់ក្រពើបានទៅរកគាត់ហើយអ្នកនៅក្នុងកប៉ាល់របស់គាត់បានរត់គេចខ្លួនកាពីតែនហុកមានតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងសត្វក្រពើដូច្នេះគាត់ក៏បានដោះលែង Peter Pan ហើយក៏រត់ចេញគេចខ្លួនទៅដែរសូមអរគុណមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំអ្នកបានសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំដំណើរផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យនិងគួររំភើបដែលពួកយើងបានឆ្លងកាត់បន្ទាប់មក John ភ្ញាក់ឡើងពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់តើវាជាសុបិនមែនទេបានប្រហែលជាសុបិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅ Tinkerbell និង Peter Pan បានលើកដៃក្រវីលាពួកគេទៅលើមេឃបញ្ចប់រឿងក្មេងស្រីមើលកងានកាលពីព្រេងនាយមានមហាក្សត្រីចំណាស់មួយអង្គដែលមានបុត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ហើយនៅពេលដែលព្រះនាងធំឡើងនាងត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងនគរដ៏ឆ្ងាយមួយមេដាតើទូបង្គំត្រូវធ្វើបែបនេះមែនទេមែនហើយបុត្រីជាទីស្រឡាញ់មេដាសន្យាជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ថាបុត្រនឹងរៀបអភិសេកជាមួយទ្រង់ប៉ុន្តែទូលបង្គំចង់នៅទីនេះជាមួយមេដាចាស់ហើយមេដានឹងស្លាប់ឆាប់នេះមេដាចង់ឲ្យបុត្រមានស្វាមីដើម្បីការពារបុត្រទូលបង្គំមិនចង់ចាក់ចេញពីមេដាទេមេដាប៉ុន្តែប្រសិនបើមេដានិយាយដូច្នេះទូលបង្គំនឹងទៅមេដាមិនចង់ឲ្យបុត្រទៅម្នាក់ឯងទេដូច្នេះអ្នកបម្រើរបស់មេដាឈ្មោះអេសានាងនឹងទៅជាមួយបុត្រតើសេរីរបស់បុត្របានត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅក្រាបទូលមេដាពួកយើងត្រៀមខ្លួនរួចហើយនឹងចេញដំណើរឥឡូវនេះសូមចាំថាអេសាស្មោះត្រង់នឹងមេដាហើយមេដាទុកចិត្តថានាងនឹងប្រាប់មេដានៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងចំពោះបុត្រព្រះពរទូលបង្គំដឹងហើយកុំបារម្ភអី
ម្ចាស់ស្ត្រីនិងព្រះនាងបានចេញទៅខាងក្រៅវិមានដែលអ្នកបម្រើនឹងសេះកំពុងរងចាំតោះយើងទៅអេសាដោយបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះនាងលាហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមហាក្សត្រីមិនបានដឹងគឺថាអេសាបានខឹងក្នុងចិត្តដោយច្រណែននិងលោភលន់នាងចង់ធ្វើជាព្រះនាងហើយនាងមិនចូលចិត្តបុត្រីរបស់មហាក្សត្រីទាល់តែសោះព្រះនាងនិងអ្នកបម្រើបានជាសេះរបស់ពួកគេហើយបានចាក់ចេញពីវិមានបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងព្រះនាងបានស្រែកទឹកហើយបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់អេសាសូមយកទឹកពីអូមកឲ្យយើងសាយបន្តិចមកតែយកវាដល់ខ្លួនឯងទៅប្រសិនបើទ្រង់ស្រែកទឹកគ្រាន់តែអោនចុះនៅនឹងទន្លេហើយផឹកវាទៅព្រះនាងបានចុះពីសេះរបស់ទ្រង់រួចអោនចុះផឹកទឹកនៅក្នុងអូរួចហើយឡើងជិះសេះវិញបន្ទាប់មកអ្នកបម្រើបាននិយាយចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំជាអ្នកបញ្ជាហើយទ្រង់ត្រូវតែគោរពខ្ញុំឥឡូវដោះសម្លៀកបំពាក់របស់ទ្រង់ចេញមកហើយបកគលឲ្យខ្ញុំហើយទ្រង់សៀសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំគឺជាព្រះនាងសន្យានឹងខ្ញុំថាទ្រង់នឹងមិនប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីរឿងនេះទេឬមិនដូច្នេះទ្រង់នឹងស្ដាយក្រោយខ្ញុំសន្យាដូច្នេះអ្នកបម្រើបានស្លៀករ៉ូបរបស់ព្រះនាងហើយជិះសេះរបស់ព្រះនាងសេះហាក់ដូចជាដឹងថាវាគួរតែដឹកតែព្រះនាងពិតប្រាកដហើយវាមិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់អេសាទេប៉ុន្តែនៅទីបំផុតស្ត្រីទាំងពីរនាក់បានទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំងជាកន្លែងដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានចេញមកជួបពួកគេសូមស្វាគមន៍មកកាន់វិមានរបស់យើងម្ចាស់ស្ត្រីជាទីស្រឡាញ់តើក្មេងស្រីនេះជាអ្នកណានាងជាអ្នកបម្រើស្រីរបស់ទូលបង្គំនាងបានធ្វើដំណើរជាមួយទូលបង្គំពីនគរទូលបង្គំមកប៉ុន្តែទូលបង្គំមិនចូលចិត្តនាងទេប្រហែលជាទ្រង់អាចឲ្យនាងធ្វើការក្នុងនគររបស់ទ្រង់បាននាងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេចំពោះទូលបង្គំឥឡូវនេះអញ្ចឹងយើងមានក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ឈ្មោះថាខូណាតដែលមើលថែសត្វកងានយើងគិតថានាងអាចជួយគេបានអូនិយាយអញ្ចឹងសូមសម្រាប់សេះរបស់ទូលបង្គំផងមានរឿងអីហេតុអីសេះនេះមើលទៅដូចជាល្អស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់នៅតាមផ្លូវទៅហើយដោយសារតែសេះនេះអេសាដឹងថាសេះរបស់ព្រះនាងពិតជាសេះវេទមន្តចេះនិយាយហើយវាប្រហែលជាប្រាប់ទៅនរណាម្នាក់ថានាងមិនមែនជាព្រះនាងមែនទែនយើងមិនអាចសម្លាប់សេះរបស់ព្រះនាងបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើដូច្នេះយើងនឹងឃុំឃាំងវាសូមអរគុណហេហើយសេះត្រូវបានគេចាក់សោនៅកន្លែងដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលឃើញវានោះទេនៅថ្ងៃបន្ទាប់អេសាបានទៅជួបព្រះនាងទ្រង់នឹងមិនបានឃើញសេះរបស់ទ្រង់ម្ដងទៀតនោះទេហើយតែបានជាអ្នកធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការទៅបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យកម្ចាត់ឯងចេញអ្នកបម្រើបានចាក់ចេញហើយព្រះនាងបានចាប់ផ្ដើមយំភ្លាមនោះបុរសចំណាស់ម្នាក់បានចេញមកហើយនិយាយថាកុំបារម្ភអីខ្ញុំដឹងថាសេះរបស់នាងនៅឯណាខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅកន្លែងដែលពួកគេទុកវាអូសូមអរគុណលោកពិតជាមនុស្សល្អមែននៅទីនោះខូណាតកំពុងលាក់ខ្លួននៅខាងក្រៅកំពតព្រៃហើយស្ដាប់ការសន្ទនាទាំងអស់ហើយវាបានគិតថាស្ដាប់មើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនេះដែរហើយប្រហែលជាព្រះអង្គនឹងដឹងពីរឿងនេះដែរអ្នកមើលថែសេះបាននាំព្រះនាងទៅមើលសេះខូណាតកំពុងលាក់ខ្លួននៅខាងក្រៅពួកគេនៅទីនេះហើយឥឡូវនេះអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នបរិសចំណាស់បានចេញទៅហើយព្រះនាងបានចូលទៅក្នុងកន្លែងដែលសេះរបស់ទ្រង់នៅខូណាតដើរតាមពីក្រោយព្រះនាងភ្លាមនោះទ្រង់បានឃើញសេះនោះព្រះនាងបាននិយាយថាអូសេះដល់កំសត់តើគេបានធ្វើអ្វីខ្លះដល់ឯងអូព្រះនាងដល់កំសត់អើយទ្រង់កំពុងតែរងទុក្ខដែរហើយប្រសិនបើមិនដាទ្រង់បានដឹងគាត់នឹងខូចចិត្តខូណាតមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ឃើញថាសេះអាចនិយាយបានអូព្រះអើយតើខ្ញុំឈួតមែនទេសេះអាចនិយាយបានខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែតើទ្រង់ជឿខ្ញុំទេណោះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំត្រូវតែគិតពីវាខណៈពេលដែលគាត់កំពុងគិតពីរឿងនេះព្រះនាងបានចាក់ចេញនៅព្រឹកបន្ទាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដូចធម្មតាព្រះនាងចាប់ផ្ដើមសរសើររបស់ទ្រង់ដែលដូចជាមាសសុទ្ធខូណាតចង់ដកសក់ពី3សរសៃខូណាតឈប់រំខានខ្ញុំកុំប៉ះសក់របស់ខ្ញុំអីប៉ុន្តែសក់បងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់តើបងចង់ឲ្យខ្ញុំក្រងសក់របស់បងទេកុំលេងអីខូណាតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានសក់របស់បងខ្លះទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងបានហើយព្រះនាងបានស្រែកហើយបន្ទាប់មកទ្រង់បាននិយាយទៅក្នុងខ្យល់ផ្លុំមកខ្យល់ដល់ត្រជាក់ខ្ញុំចង់ថាផ្លុំមួកតើរបស់ខូណាតទៅឲ្យឆ្ងាយទៅហើយបកនាំយកវាមកទីនេះនឹងទៅទីនោះរហូតដល់ខ្ញុំក្រងសក់របស់ខ្ញុំហើយមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងដែលវាបានផ្លុំមួករបស់ខូណាតទៅឆ្ងាយហើយវាបានរត់ដេញតាមមួក
នៅពេលដែលវារត់ត្រឡប់មកវិញព្រះនាងបានឈប់សិតសក់របស់ទ្រង់រួចរាល់ខូណាតបានខឹងហើយវាបានចាក់ចេញដើរត្រង់ទៅជួបព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គជាទីគោរពទូលបង្គំមិនចង់នៅក្បែរបងស្រីនោះទៀតទេទូលបង្គំខ្លាចនាងគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីដែលគ្មានកំហុសមិនក៏ខ្លាចនាងទេព្រះអង្គជាទីគោរពទូលបង្គំគិតថានាងជាមេធ្មប់អាក្រក់ណាស់មេធ្មប់ឯងគួរតែប្រាប់យើងតាំងពីដំបូងឆាប់ឡើងប្រាប់យើងនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកមែនហើយព្រះអង្គជាទីគោរពហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតទូលបង្គំខូណាតបានប្រាប់ស្ដេចនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលវាបានដឹងពីព្រះនាងនិងសេះរបស់ទ្រង់ហើយអំពីផ្លូវខ្យល់បក់បួររបស់វាត្រឡប់ទៅវិញទៅខូណាតខ្ញុំនឹងចាំអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ព្រះអង្គម្ចាស់បានលាក់ខ្លួននៅជិតកន្លែងដែលឃុំសេះហើយទ្រង់បានរងចាំរហូតដល់ព្រះនាងមកមើលសេះអរុនសួស្ដីសេះជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអរុនសួស្ដីម្ចាស់ស្ត្រីជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើមេដារបស់ទ្រង់បានដឹងពីអ្វីដែលទ្រង់កំពុងជួបទ្រង់នឹងខូចចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់បានស្ដាប់ការសន្ទនាទាំងនេះប៉ុន្តែទ្រង់បានមើលឃើញពីរបៀបដែលព្រះនាងរំខានខូណាតនិងរបៀបដែលខ្យល់បក់មួរបស់វាបន្ទាប់មកដោយមិនបានឃើញទ្រង់ព្រះអង្គក៏ចេញទៅស្អែកឡើងទ្រង់បាននិយាយជាមួយស្ត្រីដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកបម្រើដែលជាព្រះនាងពិតប្រាកដព្រះអង្គជាទីគោរពតើទ្រង់ចង់និយាយជាមួយនឹងទូលបង្គំមែនទេមែនហើយសូមប្រាប់យើងមកតើមានអ្វីដែលរំខាននាងទេយើងចង់និយាយថាយើងបានទៅចិត្តនាងហើយយើងដឹងថាមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីជឿជាក់លើយើងទៅព្រះនាងបានយំយ៉ាងជូរចត់បន្ទាប់មកព្រះនាងបានរៀបរាប់អស់ពីចិត្តពិតរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ព្រះនាងបានប្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គម្ចាស់បានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនិយាយថាអូយើងដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីមួយជាមួយស្ត្រីនោះអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់គឺអេសាសមនឹងទទួលទោសនាងនឹងត្រូវជាប់គុកជារៀងរហូតហើយយើងនឹងអភិសេកជាមួយទ្រង់អូសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែចុះសេះរបស់ទូលបង្គំវិញកុំបារម្ភពីវាអីវានឹងមានសេរីភាពនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពិធីអភិសេកត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្នុងរាជវាំងមានពិធីជួបលៀងដ៏ធំមួយហើយគូស្នេហ៍រាជវង្សបានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជារៀងរហូតបញ្ចប់រឿងសេះវេទមន្តកាលពីព្រៃនាយនៅក្នុងប្រទេសពាក់នៅក្នុងរាជវាំងសិប្បករនិងមនុស្សចម្លែកទាំងអស់បានបង្ហាញជំនាញពួកគេចំពោះព្រះរាជាបើព្រះរាជាសពរតីទ្រង់នឹងប្រទានអំណោយល្អដល់ពួកគេថ្ងៃមួយមានអ្នកធ្វើដំណើរម្នាក់បានមកគាល់ព្រះរាជាហើយបានបង្ហាញទ្រង់នៅសេះសុបនិមិត្តមួយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលឃើញវត្ថុដ៏អស្ចារ្យបែបនេះទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងអាចបង្កើតសេះតុក្កតានេះបាននេះមិនមែនជាប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងទេព្រះអង្គម្ចាស់នៅលើខ្នងរបស់វាទូលបង្គំអាចជិះនៅលើអាកាសបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតទៅឆ្ងាយបំផុតនៃផ្នែកម្ខាងផែនដីក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបុរសនោះបានបង្ហាញពីជំនាញសេះមេកានិករបស់គាត់ស្ដេចមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយបានសុំទិញសេះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទូលបង្គំមិនអាចលក់សេះដ៏មានតម្លៃនេះសម្រាប់តែប្រាក់ទេអញ្ចឹងល្អហើយដូច្នេះតើខ្ញុំនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលនេះខ្ញុំត្រូវមានសេះនេះមនុស្សចម្លែកបានគិតមួយផ្លេតហើយបន្ទាប់មកបានផ្ដល់ឲ្យទ្រង់នៅសេះដោយឥតគិតថ្លៃប្រសិនបើស្ដេចនឹងប្រគល់ឲ្យគាត់នៅព្រះនាងស្ដេចជ្រាបនឹងយកព្រមទៅហើយនៅពេលដែលព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ដេរីបានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ហើយបាននិយាយជំទាស់អត់ទោះឲ្យទូលបង្គំបីដាបើទ្រង់គ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យបរិសម្នាក់នេះរៀបអភិសេកជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ទូលបង្គំជាធ្នូនឹងសេះជាប្រដាប់ប្រដារបស់ក្មេងលេងនេះមែនទេស្ដេចខ្មាស់អៀនបន្តិចរួចបានបដិសេធហើយបានសុំឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់ពិនិត្យមើលសេះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ដេរីបានចូលទៅជិតសេះទ្រង់លោតទៅលើកែបហើយទាញកន្លឹះភ្លាមនោះសេះបានឡើងខ្ពស់ទៅលើអាកាសស្ដេចមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងប៉ុន្តែភ្លាមនោះទ្រង់បានដឹងថាព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់បានឡើងខ្ពស់ណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យទ្រង់មានគ្រោះថ្នាក់ទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យអ្នកយាមចាប់អ្នកដំណើរហើយចាប់គាត់យកទៅដាក់ក្នុងគុកទៅកាន់តែឆ្ងាយនៅលើមេឃព្រះអង្គម្ចាស់ដេរីបានឆ្លងកាត់តាមពពកដោយល្បឿនដ៏អស្ចារ្យទ្រង់បានព្យាយាមទាញកន្លឹះដើម្បីបញ្ឈប់សេះប៉ុន្តែវាមិនប្រយោជន៍សោះប៉ុន្តែទ្រង់បានពិនិត្យមើលសេះបន្ថែមទៀតហើយនៅពេលទ្រង់ទាញវាសេះក៏ចាប់ផ្ដើមចុះមកព្រះអង្គក៏បានចុះមកដល់ជិតដីដោយមើលឃើញពីលើដំបូលខ្ពស់ជាងកន្លែងផ្សេងទ្រង់បានដាក់សេះនៅលើដំបូលវិមានទ្រង់បានចុះមកខាងក្រោមព្រះនាងមួយអង្គបានភ្ញាក់ឡើងហើយដោយសំឡេងដែលទ្រង់បានឮនៅលើដំបូល
ព្រះនាងបានប្រាប់អ្នកយាមរបស់ទ្រង់ឲ្យនាំអ្នកល្មើសមករកទ្រង់អ្នកយាមបាននាំព្រះអង្គម្ចាស់មកនៅចំពោះមុខព្រះនាងហើយព្រះអង្គក៏លុតជង្គង់ចុះសូមអទូលទូលមកគុំផងព្រះនាងចំពោះការភ្ញាក់របស់ទ្រង់ទូលមកគុំគឺជាព្រះជាបុត្ររបស់ស្ដេចមួយអង្គមានន័យថាទូលមកគុំជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្វីទាំងនោះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតរបស់ទូលមកគុំស្ត្រីនោះគឺជាព្រះនាងណាដេយ៉ាដែលជាបុត្រីរបស់ស្ដេចពេងកាល់ព្រះនាងមានអារម្មណ៍រីករាយដែលបានឮអំពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ទ្រង់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានស្គាល់គ្នាហើយមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេបានស្រឡាញ់គ្នានៅរសៀលមួយព្រះអង្គម្ចាស់បាននិយាយទៅកាន់ព្រះនាងព្រះនាងរបស់ទូលមកគុំកំពុងតែគិតពីអនាគតរបស់យើងទូលមកគុំត្រូវត្រឡប់ទៅនគររបស់ទូលមកគុំហើយសូមការអនុញ្ញាតពីបិតារបស់ទូលមកគុំសម្រាប់ការពិសារបស់យើងលើពីនេះទៀតទ្រង់ចង់ដឹងថាសេះហោះវេទមន្តមិនបានធ្វើឲ្យទូលមកគុំធ្លាក់ដល់ដីព្រះនាងទ្រង់ចង់មកជាមួយទូលមកគុំទេព្រះនាងយល់ព្រមនៅព្រឹកបន្ទាប់ពួកគេបានទៅរកសេះវេទមន្តគ្មានគ្រោះថ្នាក់និងជាសេះមេកានិកដោយទីងកន្លឹះពួកគេទាំងពីរបានចេញដំណើរហើយក្នុងរយៈពេល30នាទីពួកគេបានមកដល់រាជធានីពាក់ដំបូងព្រះអង្គម្ចាស់បានយកព្រះនាងទៅផ្ទះតូចមួយនៅក្បែរវិមានស្នាក់នៅទីនេះសិនទូលមកគុំទៅយកអ្នកធ្វើប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងចេញពីគុកមុនពេលដែលគាត់ត្រូវសម្លាប់ហើយទូលមកគុំនៅប្រាប់បិតាថាទូលមកគុំមិនស្លាប់ទេម្យ៉ាងទៀតទូលមកគុំចង់ប្រាប់បិតាអំពីព្រះនាងទ្រង់នឹងរៀបចំទទួលភ្ញៀវដើម្បីស្វាគមន៍ព្រះនាងប្រហែលជាបន្ទាប់ពីញ៉ាំបង្អែមទូលមកគុំនឹងប្រាប់ទ្រង់ថាទូលមកគុំចង់រៀបអភិសេកជាមួយទ្រង់បានបញ្យល់ប្រាប់ព្រះនាងពីរបៀបដំណើរការសេះវេទមន្តក្នុងករណីដែលព្រះនាងប្រហែលជាត្រូវរត់គេចខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពពេលដែលទ្រង់នៅឆ្ងាយចៅព្រៃម្នាក់នៅពីក្រោយព្រៃបានស្ដាប់ឮការសន្ទនារបស់ពួកគេទាំងអស់ប៉ុន្តែតែអាចស្ដីបន្ទោសពួកគាត់បានទេពួកគេបានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះតូចរបស់ពួកគាត់តើសំណាងអ្វីដែលព្រះនាងនៅតែម្នាក់ឯងនឹងសេះវេទមន្តខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅស្ដេចស៊ុលតង់នៅកាល់ស្បៀខ្ញុំនឹងទទួលបានរង្វាន់ដ៏ល្អសម្រាប់នាងហើយខ្ញុំនឹងរក្សាទុកសេះនោះចៅបានរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់ចូលទៅក្នុងព្រៃបន្ទាប់មកគាត់បានចាប់ព្រះនាងរួចចងព្រះនាងនិងដាក់ព្រះនាងលើសេះវេទមន្តគាត់ក៏ឡើងជិះលើសេះដែរហើយបានទាញកន្លឹះដូចអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បាននិយាយហើយសេះក៏ស្ទុះឡើងទៅលើអាកាសភ្លាមព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនៅពីខាងក្រោមមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឮសំឡេងយំរបស់ព្រះនាងដែលកំពុងហោះពីខាងលើហើយទ្រង់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេនៅពេលដែលព្រះរាជាមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលបានឃើញព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គហើយបានបញ្ជាឲ្យពន្យាពេលកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកធ្វើប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងព្រះរាជាបានយកពីមូលហេតុដែលព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គបានចាក់ចេញម្ដងទៀតព្រះបុត្រាបដញ្ញាចិត្តថានឹងមិនវិលត្រឡប់មកវិញឡើយទាល់តែរកឃើញព្រះនាងរបស់ទ្រង់ម្ដងទៀតស្ដេចស៊ុលតង់នៅកាសៀបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដល់ចៅហើយបានប្រគល់រង្វាន់ទៅដល់គេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននាំព្រះនាងទៅវាំងរបស់ទ្រង់នៅព្រឹកបន្ទាប់ទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ប្រាប់ព្រះនាងឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀបអភិសេកនៅក្នុងថ្ងៃនោះមានរឿងតែមួយគត់ដែលព្រះនាងគិតថាទ្រង់អាចធ្វើបានព្រះនាងធ្វើចរិយាមិនសមរម្យធ្វើដូចជាទ្រង់ឈួតហើយខ្ជិលច្រអូសដូចជាព្រះនាងអញ្ចឹងស្ដេចស៊ុលតង់បានប្រាប់អំពីការវិវត្តដ៏ចម្លែកនេះទ្រង់បានផ្ដល់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនដល់វិជ្ជបណ្ឌិតណាដែលអាចព្យាបាលព្រះនាងបានទន្ទឹមនឹងនេះព្រះអង្គម្ចាស់ដេរីបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនដោយមិនដឹងច្បាស់ថាត្រូវទៅណាដោយសារតែទ្រង់មិនមានសេះហោះរបស់ទ្រង់ទៀតទេដោយសារអស់សង្ឃឹមស្ទើរតែទាំងអស់ទ្រង់បានសម្រាកនៅលើថ្មមួយកសិករក្នុងស្រុកពី3នាក់បានមកហើយប្រាប់ទ្រង់អំពីព្រះនាងម្នាក់ដែលបានក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សឈួតក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ព្រះនាងជាមួយនឹងស្ដេចស៊ូតង់នៅកាស្វីភ្លាមនោះពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមបានបំភ្លឺដួងចិត្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តើនេះដូចជាព្រះនាងដែលឈួតដូចដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់ដែរឬទេទ្រង់បានបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីស្វែងរកមកដល់ទីក្រុងកាស្មៀទ្រង់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់វិជ្ជបណ្ឌិតបន្ទាប់មកព្រះអង្គម្ចាស់ដេរីបានក្លាយបន្លំខ្លួនជាវិជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់ស្ដេចស៊ុលតង់ថាព្រះនាងពិតជាសះស្បើយប៉ុន្តែត្រូវឲ្យគាត់និយាយជាមួយព្រះនាងតែម្នាក់ឯងស្ដេចស៊ុលតង់បានយល់ព្រមលុះដល់ព្រះអង្គចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ព្រះនាងបានចាប់ដៃរបស់ព្រះនាងហើយខ្សឹបប្រាប់ថានេះជាទូលមកគុំទេព្រះអង្គម្ចាស់ដេរីរបស់ទ្រង់នោះគឺគ្រាន់តែជាការបន្លំប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះផ្សេងទៀតខ្សឹបរឿងលំអិតព្រះអង្គម្ចាស់បានអោបព្រះនាងបន្ទាប់មកទ្រង់បានត្រឡប់ទៅរកស្ដេចស៊ុលតង់វិញព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ុលតង់អើយមានឱកាសតិចតួចដែលទូលមកគុំអាចជួយសង្គ្រោះព្រះនាងបានហើយនាំមកវិញនៅភាពប្រក្រតីនៃចិត្តរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ដឹងទេព្រះនាងច្បាស់ជាបានប៉ះអ្វីដែលធ្វើឲ្យរីករាយខ្លាំងឬក៏ជួបរឿងច្រើនពេកកាលពីក្មេងលុះត្រាតែទូលមកគុំអាចពិនិត្យមើលវត្ថុវេទមន្តបានទូលមកគុំមិនអាចព្យាបាលបានទេស្ដេចស៊ូតង់ចងចាំសេះវេទមន្តទ្រង់បានកោះហៅសេះហើយបានបង្ហាញវាទៅវិជ្ជបណ្ឌិតពេលឃើញសេះគ្រូពេទ្យនិយាយថានេះពិតជាវត្ថុវេទមន្តខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យព្រះនាងរីករាយសូមយកសេះនេះទៅដាក់នៅទីលានបរមរាជវាំងហើយឲ្យព្រះនាងនៅទីនោះក្នុងរយៈពេល 2-3 នាទីនាងនឹងបានជាសះស្បើយនៅព្រឹកបន្ទាប់សេះវេទមន្តត្រូវបានគេដាក់នៅកណ្ដាលទីលានព្រះអង្គម្ចាស់បានក្លាយបន្លំជាវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាឲ្យមានភ្លើងដាក់នៅជុំវិញសេះដើម្បីឲ្យមានពន្លឺ
ព្រះនាងត្រូវបានគេនាំចេញមកហើយនាំទៅរកសេះនោះគ្រូពេទ្យបានធ្វើពុតដាក់ព្រះនាងនៅលើសេះបន្ទាប់មកទ្រង់បានរត់ជុំវិញវាហើយបានបោះម្សៅវីតាមុនខ្មៅចូលទៅក្នុងភ្លើងបណ្ដាលឲ្យពពកហុំព័ទ្ធជុំវិញសេះដើម្បីកុំឲ្យនរណាបានឃើញព្រះនាងនឹងសេះហើយបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្សែងនោះព្រះអង្គម្ចាស់បានឡើងទៅលើសេះទាញកន្លឹះហើយសេះវីតាមុនបានហោះឡើងលើអាកាសស្ដេចស៊ុលតុងដួងចិត្តរបស់កូនក្រមុំត្រូវតែរកមកវាមិនអាចទិញបានទេនៅថ្ងៃដដែលនោះព្រះអង្គម្ចាស់នៃប្រទេសពេកនិងព្រះនាងជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានទៅដល់តុលាការក្រុងពេកដោយសុវត្ថិភាពបិតាត្រេកអរចំពោះការត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះរាជបុត្រហើយភ្លាមៗនោះបានបញ្ជាឲ្យមានពិធីអស្ចារ្យដូច្នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះនាងរស់នៅយ៉ាងសុភមង្គលនិងអ្នកធ្វើប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលផងដែរបញ្ចប់រឿងក្តាមមាសវីតាមុនអស់កាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយមានអ្នកនេសាទម្នាក់ឈ្មោះថាជេកនិងប្រពន្ធរបស់គាត់អាលីសាបែលដែលបានរស់នៅក្នុងខ្ទមចាស់មួយនៅក្បែរសមុទ្ររាល់ថ្ងៃអ្នកនេសាទតែងតែចេញទៅនេសាទត្រីនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយស្ទូចត្រីគាត់បានមើលទៅទឹកសន្ទួយរបស់គាត់បានធ្លាក់ទៅបាតជ្រៅនៅពេលដែលគាត់ទាញមកគាត់ក៏ចាប់បានក្តាមមាសដ៏ធំមួយក្តាមមាសនោះបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាអ្នកនេសាទខ្ញុំសូមបរមេត្តាលោកទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំមិនមែនជាក្តាមមាសធម្មតាទេណាខ្ញុំមានធម្មពលពិសេសហើយខ្ញុំក៏មានវីតាមុនផងដែរសូមដាក់ខ្ញុំចូលក្នុងទឹកហើយឲ្យខ្ញុំបានហែលទៅណាលោកមែនហើយឯងមើលទៅដូចជាក្តាមមាសប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទើបខ្ញុំបានដឹងថាឯងមានវីតាមុនលោកមិនឃើញខ្ញុំជាក្តាមវីតាមុនដែលចេះនិយាយទេអីឬក៏លោកភ្លេចខ្លួនថាលោកកំពុងតែនិយាយជាមួយសត្វមែនហើយវាត្រូវណាស់ប្រហែលជាខ្ញុំឈួតហើយមើលទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគ្មានបញ្ហានោះទេដែលខ្ញុំឲ្យឯងហែលទឹកវិញនៅក្តាមចេះនិយាយជាមួយគ្នានោះគាត់បានដាក់ក្តាមចូលទៅក្នុងទឹកហើយក្តាមក៏លិចទៅបាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានក្រោកឡើងដើរទៅរកប្រពន្ធគាត់នៅក្នុងខ្ទមចាស់ជេកតើបងមិនបានចាប់អ្វីមកទេអីថ្ងៃនេះទេបងចាប់បានក្តាមមាសមួយក្បាលប៉ុន្តែវាបានប្រាប់បងថាវាជាក្តាមវីតាមុនណាអូនដូច្នេះហើយបងក៏លែងវាទៅតើបងមិនបានសុំអ្វីខ្លះជាមុនទេអីអត់ទេអូនតើបងនៅបានអ្វីខ្លះទៅពីក្តាមចេះនិយាយនោះមែនហើយចោះចំណាយផ្ទះនេះខ្ទមកខ្វក់នេះវាចាស់ណាស់ទៅហើយថែមទាំងធំក្លិនទៀតហើយអូនក៏ឃើញមានធ្លុះនៅលើដំបូលផ្ទះផងដែរបងត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញហើយប្រាប់វាថាយើងត្រូវការផ្ទះតូចមួយណាបងចាំតិចអញ្ចឹងក្តាមចេះនិយាយនោះវាដូចជាអារៈនៅក្នុងចង្គៀងអញ្ចឹងមែនទេតាមពិតអូនក៏មិនដឹងស្អីដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបងបានចាប់នោះគឺជាមាសហើយវាចេះនិយាយទៀតគិតមើលទៅប្រសិនបើវាដូចជារឿងនិទានវិញនោះហើយបងត្រូវសុំអ្វីមួយពីវាមកវិញបុរសនោះមិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនចង់ប្រកែកជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់ដូចគ្នាដូច្នេះគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅសមុទ្រវិញគាត់បានស្រែកទៅកាន់សមុទ្រហើយក្តាមអើយក្តាមដែលនៅក្នុងសមុទ្រសុំចេញមកខ្ញុំមានរឿងត្រូវសុំតើឯងមានលឺខ្ញុំហៅទេសម្រាប់ប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំគឺអ៊ីសាបែលហើយខ្ញុំនាំអំណររបស់នាងឲ្យឯងជួយក្តាមចេញពីទឹកហើយនិយាយតើលោកកំពុងតែនិយាយពីអ្វីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនាងមិនចង់រស់នៅក្នុងខ្ទមកខ្វក់ទៀតនោះទេនាងចង់បានផ្ទះតូចមួយហើយតើលោកគិតថាមកសុំក្តាមចេះនិយាយនឹងអាចធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់លោកល្អជាងមុនមែនទេមែនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវសុំអ្វីនោះទេអូខេមិនអីទេបំណងរបស់លោកនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចុះបុរសនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងឈរនៅមុខទ្វារផ្ទះហើយនាងនិយាយទៅកាន់គាត់ចូលមកបងមើលចុះតើវាមិនល្អជាងមុនទេឬមែនហើយវាស្អាតណាស់ពួកយើងអាចរស់នៅទីនេះដោយសុខសាន្តល្អប្រហែលហើយយើងនឹងដឹងគ្រប់យ៉ាងដំណើរការទៅបានយ៉ាងល្អអស់ពេល1ឬ2សប្តាហ៍ហើយបន្ទាប់មកស្ត្រីនោះនិយាយស្ដាប់ណាប្តីសម្លាញ់ផ្ទះនេះវាតូចខ្លាំងណាស់ក្តាមមាសនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅផ្ទះធំជាងនេះណាបងអូនចង់រស់នៅក្នុងវាំងដែលធ្វើពីថ្មធំមួយអញ្ចឹងពេលបងត្រឡប់ទៅជួបក្តាមមាសនោះហើយសុំគាត់ឲ្យផ្ដល់វាំងធំមួយមកយើងមកបងបុរសនោះមិនចង់សុំអ្វីទៀតពីក្តាមនោះទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែចេញទៅ
គាត់ឈរនៅក្បែរទឹកហើយនិយាយក្តាមអើយក្តាមដែលនៅក្នុងសមុទ្រសុំចេញមកខ្ញុំមានរឿងត្រូវសុំតើឯងមានឮខ្ញុំហៅទេសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺអ៊ីលសាបែលហើយខ្ញុំនាំបំណងរបស់នាងឲ្យឯងជួយសួស្ដីម្ដងទៀតអ្នកនេសាទតើនាងចង់បានអ្វីឥឡូវនេះអូប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនាងចង់រស់នៅក្នុងវាំងធ្វើអំពីថ្មណាបុរសនោះនិយាយយ៉ាងកំសត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅនាងនៅឈរនៅលើរានហាលធ្វើអំពីថ្មហើយបន្ទាប់មកបុរសនោះក៏ត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលគាត់ទៅដល់ទីនោះគឺជាវាំងធ្វើអំពីថ្មធំមួយប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងឈរនៅលើជណ្ដើររៀបនឹងចូលទៅក្នុងនាងបានចាប់ដៃគាត់ហើយនិយាយថាចូលក្នុងមកបងឥឡូវតើវាមិនស្អាតទេឬមែនហើយនេះវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់យើងអាចរស់នៅក្នុងវាំងដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពណាប្រពន្ធសម្លាញ់មែនហើយយើងនឹងដឹងតោះទៅគេងនៅព្រឹកបន្ទាប់ស្ត្រីបានភ្ញាក់ឡើងយកដៃទៅដាស់គាត់រួចនិយាយថាប្តីសម្លាញ់អូនទ្រាំមិនបានទៀតទេសូមបងទៅជួបក្តាមមាសឥឡូវនេះអូនត្រូវតែក្លាយជាអធិរាជណាបងអូប្រពន្ធសម្លាញ់បងមិនអាចប្រាប់ទៅក្តាមមាសនោះឲ្យធ្វើរឿងនេះបានទេយើងមានតែប្រជាអធិរាជមួយអង្គគត់នៅក្នុងអាណាចក្រនេះស្អីគេប្រសិនបើវាមិនអាចឲ្យវាំងមកអូនបានអញ្ចឹងវាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យអូនក្លាយជាអធិរាជបានដែរទៅឲ្យលឿនភ្លាមដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវទៅខណៈពេលដែលគាត់ដើរតាមផ្លូវអ្នកនេសាទបានគិតក្នុងចិត្តថាវានឹងមិនចប់ទេក្តាមមាសនឹងធុញទ្រាន់អំពីរឿងនេះហើយមើលទៅប៉ុន្តែគាត់នៅតែទៅហើយនិយាយទៅកាន់សមុទ្រម្ដងទៀតក្តាមអើយក្តាមដែលនៅក្នុងសមុទ្រសុំចេញមកខ្ញុំមានរឿងត្រូវសុំតើឯងមានឮខ្ញុំហៅទេសម្រាប់ប្រពន្ធលុបលុនរបស់ខ្ញុំគឺអ៊ីលសាបែលហើយខ្ញុំនាំបំណងរបស់នាងឲ្យឯងជួយតើនាងចង់បានអ្វីឥឡូវនេះអូក្តាមមាសអើយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនាងចង់ក្លាយខ្លួនជាអធិរាជត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅនាងក្លាយជាអធិរាជរួចហើយបន្ទាប់មកបុរសនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលដែលគាត់ទៅដល់វិមានទាំងមូលបានធ្វើពីថ្មកែវគាត់បានដើរចូលជាកន្លែងដែលប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងអង្គុយលើបាឡាំងដែលធ្វើអំពីមាសហើយនាងបានពាក់មកុដមាសផងដែរពេលដែលពួកគេទៅគេងនាងនៅតែមិនពេញចិត្តភាពលុបលន់របស់នាងធ្វើឲ្យនាងគេងមិនលក់នាងនៅតែគិតថាតើនាងចង់ក្លាយជាអ្វីបន្តទៀតបន្ទាប់មកព្រះអាទិត្យបានរះនាងបានក្រោកមើលនាងបានយកដៃទៅដាស់ប្តីរបស់នាងប្តីសម្លាញ់អូនចង់គ្រប់គ្រងព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទផងដែរនាងមើលតែគាត់យ៉ាងចម្លែកទាំងគាត់ច្របូកច្របល់ទៅជួបក្តាមមាសភ្លាមទៅអូនចង់ក្លាយជាព្រះជាម្ចាស់អ្នកនេសាទបានលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខនាងអ៊ីលសាបែលនេះកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយបងសុំបងអូនសុំអូនស្ងប់ចិត្តហើយទទួលយកអ្វីដែលអូនមាននេះទៅកំហឹងបានគ្រប់គ្រងទៅលើនាងបានយកជើងធាក់គាត់ហើយស្រែកអូនមិនអាចទ្រាំបានទៀតនោះទេទៅឲ្យលឿនទៅគាត់បានរត់ចេញពីប្រពន្ធកំណាចរបស់គាត់នៅខាងក្រៅព្យុះកំពុងតែបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងគាត់ស្ទើរតែមិនអាចឈរជើងបានមេឃឡើងខ្មៅងងឹតមានផ្គរលាន់និងផ្លេកបន្ទោគាត់ក៏ស្រែកឡើងម្ដងទៀតក្តាមអើយក្តាមដែលនៅក្នុងសមុទ្រសុំចេញមកខ្ញុំមានរឿងត្រូវសុំសម្រាប់ប្រពន្ធលុបលន់របស់ខ្ញុំគឺអ៊ីលសាបែលហើយខ្ញុំនាំបំណងរបស់នាងឲ្យឯងជួយអញ្ចឹងតើនាងចង់បានអ្វីអូនាងចង់ក្លាយជាព្រះជាម្ចាស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅឥឡូវនាងក្លាយជាព្រះហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដល់ទីនោះគ្រប់យ៉ាងដោយការពីមុនដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយគាត់ក៏មិនឃើញប្រពន្ធគាត់ដែរគាត់ប្រញាប់រត់ទៅជួបក្តាមមាសវិញហើយសួរតើប្រពន្ធខ្ញុំនៅឯណាព្រះមានវត្តមាននៅទីនេះនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានអ្វីបញ្ជាអំពីព្រះតែមួយនោះទេពីព្រោះព្រះមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកមិនអាចជួបប្រពន្ធរបស់លោកបានទេពីព្រោះឥឡូវនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកនេសាទបានយំយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានសុំឲ្យជួយអ្នកនេសាទបានជួយជីវិតវាតែម្ដងប៉ុន្តែក្តាមមាសមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះគាត់ហើយវាបាននិយាយ
អីលើខ្ញុំបំពេញបំណងឲ្យលោកបានតែម្ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវសុំដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំចង់ឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅមាត់ទ្វារដោយភាពរីករាយក្នុងខ្ទមចាស់របស់ពួកយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅបំណងរបស់លោកបានសម្រេចហើយនិយាយហើយក្តាមមាសនោះក៏បាត់ខ្លួនទៅអ្នកនេសាទត្រឡប់ទៅផ្ទះក៏ឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងឈរនៅមាត់ទ្វារក្នុងខ្ទមចាស់ជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើផ្ទៃមុខរបស់នាងក្រោយមកនាងនៅតែពេញចិត្តនិងចូលចិត្តរស់នៅជាមួយប្តីរបស់នាងហើយពួកគេបានរស់នៅដោយរីករាយជារៀងរហូតបញ្ចប់រឿងដបវេទមន្តអាប៊ូគឺជាអ្នកនេសាទគាត់រស់នៅក្បែរឆ្នេរហើយគាត់ប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទត្រីជាយូរមកហើយកាលពីគាត់នៅក្មេងគាត់គេងនេសាទលើសមុទ្ររាល់យប់នៅពេលព្រឹកឡើងគាត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងត្រីដ៏ធំនៅស្រស់ៗមួយដែលគាត់ចាប់បានដែលគាត់នឹងលក់នៅឯផ្សារក្នុងភូមិហើយឥឡូវនេះអាប៊ូមានអាយុ80ឆ្នាំហើយជាវ័យចំណាស់ពេកសម្រាប់គាត់ក្នុងការចេញទូកទៅសមុទ្រផ្ទុយទៅវិញគាត់បានចេញនេសាទដោយប្រើសំណាញ់ពីច្រាំងសមុទ្រក្នុងមួយថ្ងៃ4ដងគាត់ទុកត្រីខ្លះដើម្បីហូបហើយត្រីនៅសល់គាត់យកទៅលក់ដើម្បីបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចថ្ងៃបន្ទាប់គាត់បានចេញទៅសមុទ្រពេលព្រឹកគាត់បោះសំណាញ់ទៅក្នុងទឹកបន្ទាប់មកពេលនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងធ្ងន់ជាប់នៅក្នុងសំណាញ់របស់គាត់បានទាញហើយទាញទៀតទាញហើយទាញទៀតនិងទាញទៀតគាត់បានប្រើកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់គាត់ដើម្បីទាញសំណាញ់ឡើងមកលើច្រាំងហើយបានឃើញសត្វលាដែលងាប់ជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសំណាញ់អូទេគាត់បានយំការខិតខំទាំងអស់នេះសម្រាប់តែសត្វលាបានងាប់នេះទេតើខ្ញុំធ្វើអ្វីទៅតើខ្ញុំមានអ្វីសម្រាប់ហូបដូច្នេះគាត់បានគិតអំពីអតីតស្ដេចសាឡូមោនដែលជាស្ដេចពីបុរាណត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានប្រាជ្ញាបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធចំណាស់នេះបានបោះសំណាញ់ម្ដងទៀតទៅក្នុងទឹកហើយភ្លាមនោះគាត់បាននិយាយថាគាត់បានចាប់អ្វីមួយពេលនេះសំណាញ់កាន់តែធ្ងន់ជាមួយនឹងការប្រើកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់គាត់ម្ដងទៀតអាប៊ូក៏ទាញសំណាញ់យឺតមកលើច្រាំងហើយនៅខាងក្នុងមានធុងមួយពេញដោយខ្សាច់អូទេគាត់យំបន្តទៀតអូការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះសម្រាប់តែខ្សាច់មួយធុងនេះទេតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីទៅតើខ្ញុំមានអ្វីសម្រាប់ហូបទៅសារជាថ្មីម្ដងទៀតគាត់បានគិតអំពីប្រាជ្ញាដ៏អស្ចារ្យរបស់ស្ដេចសាឡូមោនហើយបានសម្រេចចិត្តខំព្យាយាមអាប៊ូបោះសំណាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកជាលើកទី3នៅពេលនេះមានអ្វីមួយដែលធ្ងន់ជាងនេះបានជាប់នៅក្នុងសំណាញ់វាបានបញ្ចេញសំឡេងដូចជាពាងនិងផើងកំពុងត្រកិច្ចគ្នាហើយទីទៅមើលថាវាជាអ្វីពាងនិងផើងចាស់មួយចង្កោមពួកវាសុទ្ធតែជារបស់ជ្រេះស៊ីនិងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយដូច្នេះអាប៊ូមើលទៅលើមេឃហើយស្រែកថាហេតុអ្វីខ្ញុំទទួលបានអ្វីទាំងនេះខ្ញុំមានតែកម្លាំងដើម្បីបោះសំណាញ់4ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំបានបោះវាចំនួន3ដងរួចទៅហើយប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចចាប់ត្រីបាននៅលើកទី4នោះទេខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់ដោយអត់ឃ្លាននៅថ្ងៃនេះហើយអ្វីខ្ញុំត្រូវបង់បានសម្រាមទាំងអស់នេះជាមួយនឹងពាក្យអធិដ្ឋាននៅលើបបោមាត់របស់គាត់អាប៊ូបានបោះសំណាញ់ចុងក្រោយនេះជាអ្វីមួយដែលធ្ងន់ជាងនេះជាប់នៅក្នុងសំណាញ់អាប៊ូត្រូវដើរទៅក្នុងទឹកជ្រៅដើម្បីទាញសំណាញ់ចេញគាត់បានឃើញវាគឺជាដបលង្ហិនលើកនេះអាប៊ូសប្បាយចិត្តណាស់ទោះបីជាគាត់មិនបានចាប់ត្រីបានក៏ដោយក៏ដបលង្ហិនមើលទៅរឹងមាំប្រហែលជាគាត់អាចលក់វាបានកាក់មាសនិងទិញអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខែក្រោយប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាដបមានបិទបោះត្រានៅលើមាត់ដបហើយក្រឡេកមើលយ៉ាងជិតអាប៊ូដឹងថាត្រានោះគ្មាននរណាក្រៅពីស្ដេចសាឡូមោនឡើយឥឡូវនេះគាត់ចង់ដឹងចង់ឃើញណាស់ថាមានអ្វីនៅក្នុងដបគាត់បានបើកត្រាដោយកាំបិតភ្លាមនោះគាត់បានបើកវាមានអារក្សដ៏ធំមួយបានចេញពីដបជើងបានឈានចេញទៅ100 ហ្វីតទៅលើមេឃដោយសំឡេងក្រហមដ៏ខ្លាំងអាប៊ូភ័យខ្លាចណាស់គាត់បានស្រែកដោយភ័យខ្លាចអារក្សបានក្រឡេកឃើញអាប៊ូហើយបង្រួមចុះត្រឹម10 ហ្វីតដូច្នេះគាត់អាចនិយាយជាមួយអាប៊ូបានអ្នកនេសាទតើអ្នកបានដោះលែងខ្ញុំមែនទេវាដូចជាផ្គរលាន់ខ្ញុំបាទមែនហើយលោកអារក្សខ្ញុំឈ្មោះអាប៊ូឈ្មោះល្អអារក្ស
បាននិយាយដោយស្នាមញញឹមខ្ញុំបានជាប់នៅក្នុងដបនោះអររយៈពេលជាយូរមកហើយអរគុណអ្នកនេសាទអាប៊ូឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមកតើលោកចង់ស្លាប់ដោយវិធីណាស្លាប់ហ៎ប៉ុន្តែលោកខ្ញុំបានដោះលែងលោកហើយហេតុអីបានជាអ្នកចង់សម្លាប់ខ្ញុំបានជាប់នៅក្នុងដបនោះដោយស្ដេចសាឡូមុនណាអ្នកនេសាទអាប៊ូប៉ុន្តែអាឡូមុនបានគ្រប់គ្រងទឹកដីនេះជិត 2000 ឆ្នាំមកហើយមែនហើយកាលពី 1800 ឆ្នាំមុនត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់ខ្ញុំបានបះបោប្រឆាំងនឹងគាត់ស្ដេចអាឡូមុនយកឈ្នះខ្ញុំហើយដាក់ខ្ញុំក្នុងដបនេះបន្ទាប់មកទ្រង់បានបោះដបនេះទៅក្នុងសមុទ្រខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចំពោះកំហុសរបស់ខ្ញុំតាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែនោះមានន័យថាខ្ញុំបានដោះលែងអ្នកពីការជាប់ឃុំហេតុអីបានជាអ្នកចង់សម្លាប់ខ្ញុំអររយៈពេល 1000 ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បាននរណាម្នាក់ដល់លែងខ្ញុំបានសន្យាថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យមនុស្សម្នាក់នោះនូវទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់ពេញមួយជីវិតគាត់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់មកទីបន្ទាប់មកដោយមានកំហឹងខ្ញុំបានសន្យាថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់បរិសដែលដល់លែងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរិសជ្រើសរើសតាមរបៀបដែលគាត់នឹងស្លាប់ដូច្នេះតើចង់ស្លាប់យ៉ាងម៉េចអ្នកនេសាទប៊ូអាប៊ូបានគិតម្ដងទៀតអំពីប្រាជ្ញារបស់ស្ដេចសាឡូមុនហើយបន្ទាប់មកគាត់នឹកឃើញគំនិតដ៏ឆ្លាតមួយលោកអើយលោកប្រាប់ថាស្ដេចសាឡូមុនបានដាក់លោកឲ្យជាប់ក្នុងដបនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿលោកទេស្អីគេមនុស្សនោះបានស្រែកហើយសម្លេងរបស់គាត់ផ្ទុះដូចផ្គរលាន់លោកពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដៃរបស់លោកប្រៀបបាននឹងដើមឈើគ្មានផ្លូវណាដែលអាចដាក់លោកក្នុងដបដ៏តូចនេះបានទេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេប្រសិនបើខ្ញុំស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកកុហកអ្នកនេសាទត្រីកំសត់ខ្ញុំជាមនុស្សកាចសាហាវហើយមានន័យថានឹងធ្វើការសន្យាល្ងងប៉ុន្តែក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនដែលកុហកគេទេដូច្នេះបង្ហាញវាមកអាប៊ូបាននិយាយអារ្យនោះបានបក់ដៃវាប្រែទៅជាផ្សែងហើយយឺតបន្តិចម្ដងចូលទៅក្នុងដបហើយនៅពីខាងក្នុងវាស្រែកថាមើលចុះខ្ញុំអាចដាក់ចូលក្នុងដបបានអាប៊ូក៏លើកបិទបោះត្រានៅមាត់ដបយ៉ាងលឿនហើយបានឲ្យអារ្យនោះជាប់នៅក្នុងដបម្ដងទៀតអារ្យនោះបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចេញមកប៉ុន្តែវាមិនអាចបំបែកត្រាបានទេបន្ទាប់មកអារ្យនោះបានបន្លឺសំឡេងដូចផ្គរលាន់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់បានស្ងាត់ស្ងៀមទៅវិញហើយបាននិយាយដោយមិនលាក់លៀមអ្នកបោកបញ្ឆោតខ្ញុំបដូរគំនិតហើយអ្នកឆ្លាតណាស់សម្រាប់ខ្ញុំអាប៊ូឥឡូវខ្ញុំចង់ចេញពីពាងនេះហើយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យមនុស្សដែលបានដោះលែងខ្ញុំត្រឡប់ទៅអាយុក្មេងវិញជាការផ្ដល់ឲ្យដ៏ល្អមែនទេឥឡូវដោះលែងខ្ញុំទៅអាប៊ូរង្វាន់របស់អ្នកកំពុងរងចាំអ្នកអាប៊ូស្ដាប់ដោយស្ងប់ស្ងាត់ហើយញញឹមដោយមានល្បិចកលគាត់បាននិយាយថាអ្នកគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សល្ងីល្ងើមែនទេខ្ញុំបានរស់នៅពេញមួយជីវិតខ្ញុំហើយមិនត្រូវការអ្វីលើសពីនេះទេខ្ញុំប្រហែលជាចាស់ប៉ុន្តែមិនល្ងីល្ងើដើម្បីដោះលែងអ្នកម្ដងទៀតទេឥឡូវនេះលាហើយទេចាំបន្តិចសូមឲ្យខ្ញុំផ្ដល់អ្វីមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកអាប៊ូបោះដបទៅក្នុងសមុទ្រវិញហើយមានចិត្តត្រេកអរដែលគាត់អាចរួចខ្លួនបានបាញ់ចប់